සංඛ්‍යාවක් වේවා. ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ. එහෙම නැත්නම් quantity surveying කියන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වැඩසටහන අපි සංවිධානය කරන්නේ 2023 වර්ෂයේ උසස් පෙළ ලියලා 2023-24 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයට අපලත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන නගිලා මඩිනා වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සංවිධානය කරන්නේ ගොඩනැගිලි ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව හා පළමු වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම විසින්. අපිට අද මේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන හඳුන්වලා දෙන්න අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කියන්නේ ගොඩනැගිලි ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආචාර්යවරුන් දෙදෙනෙක් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. කාංචනා පෙරේරා මහත්මිය සහ මිනහත් දයාපරන් මහත්මිය. මම පළමුවෙන්ම මහාචාර්ය කාංචනා පෙරේරා මහත්මියව හඳුන්වලා දෙන්නම්. මහාචාර්ය කාංචනා පෙරේරා මහත්මිය කියන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන්ම ගොඩනැගිලි ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපාධිය ලබාගෙන වසර 7කට වැඩි කාලයක් ශාස්ත්‍රයේ පළපුරුද්ද ඇතිව නැවත 2003 වර්ෂයේදී ගොඩනැගිලි ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේම කතිකාචාර්යවරියක් ලෙස සම්බන්ධ වෙලා දැනට අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ අවුරුදු 20කට වැඩි කාලයක් පළපුරුද්ද ඇතිව ඉගෙනීම් කටයුතු අපිට කරගෙන යනවා. ඒ වගේම කාංචනා පෙරේරා මහත්මිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයන්ගේ ආයතනයේ සභාපතිවරිය ලෙසද කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ආචාර්ය මිනිහා දයාපරන් මහත්මිය. ඇය ගොඩනැගිලි ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේම උපාධිය ලබාගෙන එක්සත් රාජධානියේ සැල්ෆෝඩ් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආචාර්ය උපාධිය ලබාගෙන එක්සත් රාජධානියේම ලන්ඩන් සවුත් බැංක් විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරියක් ලෙස කටයුතු කරලා එම පුළුල් අත්දැකීමද සමග දැනට වසර 6කට පෙර කාලයක සිට අප දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉගෙනීම් කටයුතු කරගෙන යනවා. ලක්ෂණ அதேபோல இன்றைய நாளில் உங்களுக்கான தெளிவான விளக்கங்களை வழங்குறதுக்காக எமது பல்கலைக்கழகத்தின் இரு விரிவுரையாளர்கள் எம்மோட வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க. அதுல முதலாவதா பேராசிரியர் காஞ்சனா பெரேரா அம்மணி அவர்கள். அம்மணி அவர்கள் எமது பல்கலைக்கழகத்தில் எமது பாடநெறியை தேர்ந்து மட்டுமல்லாது இவர் 2003ஆம் ஆண்டிலிருந்து எமது பல்கலைக்கழகத்தில் எமது பாடநெறியை கற்பிக்கும் ஒரு பேராசிரியராக காணப்படுகின்றார். அதே போல எமது துறையில் இவருக்கு 7 வருடங்களுக்கு மேலான அனுபவங்களும் காணப்படுகின்றது. அதே போல தற்பொழுது இவர் எமது கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். அதே போல இவருக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் அனுபவங்கள் காணப்படுகின்றது. அதே போல அம்மணி அவர்கள் அளவியலாளர்களுக்கான அமைப்பினுடைய தலைவராகவும் தற்பொழுது காணப்படுகின்றார். அடுத்து இரண்டாவதாக எமது முனைவர் மேனகா தயாபரன் அம்மணி அவர்களை வரவேற்கின்றேன். இதன் பொழுது இவரும் கூட எமது பல்கலைக்கழகத்தின் கனியளவியல் பாடத்தினை கற்றுத் தேர்ந்தவர் மட்டுமல்லாது இவர் யூகேனுடைய செல்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் PhD அதாவது முனைவர் பட்டம் முடித்திருக்கிறார். அதே போல இவர் லண்டனில் சவுத் பேங்க் யூனிவர்சிட்டியில் கணியல்களுக்கான பேராசிரியராகவும் கடமையாற்றி இருக்கின்றார். அதே போல எமது இது பாடநெறியுடைய ஒரு முதன்மை பேராசிரியராக 6 வருடங்களாக கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். අපි ඉදිරියට මේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන හඳුන්වලා දෙන්න කාංචනා පෙරේරා මහාචාර්ය කාංචනා පෙරේරා මහත්මියට සහ ආචාර්ය මෙනෙහා දයාපරන් මහත්මියට ආරාධනා කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි දිනුෂී and විකෂන්. පළවෙනියෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ඉතින් අපි හිතනවා මෙතන අපි එක්ක ඉන්නවා මේ වසරේ A level කළා හිත ඉන්නවා මොකක්ද අපි තෝරගන්න කෝස් එක එහෙම නැත්නම් අපි කරන්න සුදුසු මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි හිතුවා අපේ දෙපාර්තමේන්තුව වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට පොඩි හැඳින්වීමක් දෙන්න.
මොකක්ද මේ quantity surveying කියන්නේ? එතකොට මේ අපිට හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකක්ද මේ QS කියනවා. ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ කියනවා. මොකක්ද මේ QS කියලා කියන්නේ? මම ඊටාම කෙටියෙන් QS හඳුන්වනවා නම් quantity surveying කියන්නේ ඇත්තටම මේ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරනකොට අපි cost management කරන එක. එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය කළමනාකරණය. එතකොට ඔබ දන්නවා ගොඩනැගිල්ලක් හදන අයිතිකරුවෙක් සහ එහෙම නැත්නම් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙක් හැම කෙනාම මේක මේ සල්ලි ගැන හරිම උනන්දුයි. එතකොට අපි කරන්නේ මේ සල්ලි මුදල් පාලනය. ඒ ඇරුණාම අපි මේකේ ડોකියුමන්ටේෂන් එහෙමත් නැත්නම් ලියකියවිලි මුල ඉඳලම තියෙනවා කොන්ත්‍රාත් එකක් අස්සම් කරන්න තියෙනවා මේකේ දිගට ගොඩාක් ડોකියුමන්ට් තියෙනවා අපිට ඒ එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය කළමනාකරණයට අවශ්‍ය ඔක්කොම ડોකියුමන්ටේෂන් කරන්න කිව්වෙස් ඒ ඇරුණාම මාසයක් හරි දෙකක් හරි ගියාම කොච්චර මේ කොන්ත්‍රාත්කරුවා වැඩ කරලා තියෙනවද එයාට අපි කොච්චර ගෙවන්න ඕනද ඒ හැම දෙයක්ම බලලා ගණන් හිලව බලලා කැල්කියුලේට් කරලා ඒ පේමන්ට් එක මෙච්චරයි කියලා හදන්නේ QS. ඒ ඇරුණාම අපිට තියෙනවා මේ සමහර වෙලාවට මේ අපි ගොඩනැගිල්ලක් හදන් යනකොට එහෙම නැත්නම් ඉදිකිරීමක් කරනකොට හුඟා පාර්ටිස් ඉන්නවා. ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා, කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා, කන්සල්ටන්ට්, ඩිසයිනර් ගොඩක් දෙනා ඉන්නවා, ඉංජිනේරුවෝ ඉන්නවා, ආකිටෙක්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමෝම ඉන්න නිසා මේක ඇතුලේ නිතරම ඩිස්පියුට් එහෙම නැත්නම් ආරවුල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. QS ගේ තවත් රාජකාරියක් තමයි මේ ආරවුල් විසඳීම. dispute resolution. ඒක ඉතාම බෑරෑරුම් කාර්යයක් ඒකත් QS තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ procurement කියන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් මේ මුළු ඉදිකිරීම් කාර්යයම කොහොමද කරන්නේ? කොයි විදිහටද අපි මේකට ටෙන්ඩර් කැඳවන්නේ? කොහොමද අපි මේ ටෙන්ඩර් ටික ඉවැලුවේට් කරන්නේ? කාවද මොන කොන්ට්‍රැක්ටර්ද තෝරගන්නේ? කොයි පදනම මතද? එයාට කොහොමද පේමන්ට් කරගෙන යන්නේ? ඉතින් ලොකු රාජකාරියක් මුල්ම අවස්ථාවේදී අපි ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරන්න හිතන් ඉන්න අයිතිකාරයාට මුලින්ම QS තමයි ගන්නේ මෙන්න මේ බිල්ඩිමට මිලියන 500ක් යයි. එතකොට QS ට ලොකු රාජකාරියක් තියෙනවා මූල්‍ය කළමනාකරණය කිව්වට හිතන්න බැරි තරම් පැතිරුණු රාජකාරියක් තියෙනවා. ඒ ඇරුණාම අපිට තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි නිතරම මේ දැනගන්න ඕන දේ තමයි මොකක්ද මේ BSc QS කියන්නේ? මොකක්ද මේ ගොඩනැගිලි ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ? පළවෙනියෙන්ම මේ දරුවන්ට මම කියන්න ලෑස්ති අපේ මේ UGC එක යටතේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ එකම එක විශ්වවිද්‍යාලයයි මේ ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ එහෙම නැත්නම් QS ඔෆර් කරන්නේ. ඒ එකම one and only එකම විශ්වවිද්‍යාලය සහ එකම දෙපාර්තමේන්තුව තමයි මේ බිල්ඩින් ඉකොනොමික්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන. එතකොට UGC එකෙන් පාලනය වෙන විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ තියෙන ආණ්ඩුවේ විශ්වවිද්‍යාලවල එකම විශ්වවිද්‍යාලය තමයි මේ ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ. එහෙම නැත්නම් quantity surveying degree එක ඔෆර් කරන. එතකොට මේ දෙපාර්තමේන්තුව අවුරුදු 40ක් පරණයි. අපිට මෑත ඉතිහාසය බැලුවොත් නිතරම මේ මැත් ස්ට්‍රීම් එකෙන් හොඳටම ලකුණු ගත්තු හුඟක් හයි ලොකු ඉසෙට් ස්කෝර් එකක් තියෙන ළමයි තමයි ආ. එතකොට මේ දෙපාර්තමේන්තුව ලෝකයේ දකුණු ආසියාවේ ලෝකයේ ආසියාවේ හැමතැනම බොහොම පිළිගත්තු ආයතනයක්. ඉතින් අපේ තියෙන ඊළඟ විශේෂත්වයම තමයි අපි මේ quality එක හොඳට කරගෙන යනවා quality management. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ලෝකෙ පිළිඅරන් තියෙන අපි හොඳටම මේ උපාධිය කරන quality එක අතින් ඉහළම තැනක් ඉන්නවා. ඒක වෙන්න හේතුව තමයි අපි ගාව ඉන්නවා ලංකාවේ ඉන්න හොඳම ආචාර්යවරු පිරිස. එහෙම නැත්නම් best lecture panel එක අපි ගාව ඉන්නවා. ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ අපි ගාව ඉන්නවා එක කොටසක් පිට රටවල් වල ගිහිල්ලා ලංකාවේ ගිහිල්ලා උසස් අධ්‍යාපනය අරගෙන PhD අරගෙන ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඇකඩමිකලි ක්වොලිෆයි වෙලා
ඒගොල්ලන්ට එතකොට හොඳින් උගන්වන්න පුළුවන් අවශ්‍ය සියලුම සුදුසුකම් තියෙන උගන්වන්න. ඒ ඇරුණාම අපි ගාව ඉන්න අනිත් කොටස තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් අපි hands on experience ඒ කියන්නේ තමන් හොඳට අත්දැකීම් අරන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේ ප්‍රොෆෙෂන් එක කොහොමද කෙරෙන්නේ කියලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එක්ස්පීරියන්ස් අරගෙන ආව කොටස. එතකොට මේ ලංකාවේ එහෙම නැත්නම් දකුණු ආසියාවේ බැලුවොත් හොඳම ආචාර්යවරු පිරිස ඉන්නෙත් අපි ගාව. ඉතින් මේක තමයි මම මේ බොහොම කෙටියෙන් මේ දෙපාර්තමේන්තුවයි ක්වොන්ටිටි සර්වේනුයි හඳුන්වලා දෙන්නේ. මම හිතනවා අපේ ડોක්ටර් මේනහා තයපරන්ට මේ මම කිව්ව ටික අපේ ටැමිල් දූ දරුවන්ට විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා දැන්. Thank you, Professor Kanchana. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நீங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்ததுக்கு நாங்க இப்ப மெயினா வந்து இப்ப நீங்கள் எல்லாரும் மே லெவல் எடுத்துட்டு இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யறேன்னு சொல்லி யோசிச்சு கொண்டிருப்பீங்க. எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்றது, எது நல்ல கோர்ஸ், எது பெஸ்ட்ன்னு சொல்லி. அப்ப இது ஒரு டைம்லி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நாங்கள் இன்றைக்கு ஆர்கனைஸ் பண்றோம். உங்களுக்கு குவான்டிட்டி சர்வேங்கண்டா என்ன, அதுல என்னென்ன வகையான வேலைகள் உங்களுக்கு வரும், அதுல எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகி அங்க படிச்சீங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான எதிர்காலம் இருக்குது என்றதை பற்றின ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் தாரத்துக்காண்டி தான் நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் உண்மையா இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணி இருக்கிறோம். முதலாவதா வந்து இப்ப காஞ்சனா மேடம் சொன்ன மாதிரி இப்ப QSன்னா என்ன, வாட் இஸ் குவான்டிட்டி சர்வேங்கன்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே அது முழு விளக்கமும் இருக்குமோன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது. இப்ப நீங்கள் என்னென்னு யோசிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா, இப்ப உங்களோட துறை வந்து கட்டட நிர்மாண துறை, இன்னொரு வேர்ட்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி, பில்டிங்ஸோ பிரிட்ஜஸோ ரோட்ஸோ ரயில்வேயோ என்னென்ன கட்டுற அந்த இண்டஸ்ட்ரியை தான் நாங்க சொல்றது கட்டட நிர்மாண துறை. அந்த துறையில சம்பந்தப்பட்ட நிதி, அதாவது காசு அல்லது மணி நீங்க என்ன மாதிரி எடுத்துக்கொண்டாலும் அதுல இன்வால்வ் ஆகிற நிதிய வந்து முகாமைத்துவம் படுத்துறதான் உங்களோட பிரதானமான வேலை. அதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில நீங்கள் கிளையண்ட், ஒரு வாடிக்கையாளர் இருப்பார், அவர் வந்து காசு கொடுத்தது ஒரு ப்ரொஜெக்டை பில் பண்ணிக்க, அந்த காசை வந்து நீங்கள் தொடங்குற இடத்துல இருந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சு அவைக்கு கொடுக்க மட்டும், இந்த பில்டிங்கை கட்டி முடிச்சு அவைக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண மட்டும் உங்களோட அந்த இன்வால்வ் ஆகிற அவ்வளவு நிதியையும் வந்து என்ன மாதிரி முகாமைத்துவப்படுத்துறன்றதான் உங்களோட பிரதானமான வேலையா இருக்கும் நீங்கள் இந்த கோர்ஸை படிச்சு முடிச்ச அப்புறம். ஆனா அது மட்டும் இல்லாம இதுல நிறைய டைவர்ஸ் இதுகளும் இருக்குது. உங்களுக்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது வேற விதமான வேலைகளுக்கு போறதுக்கு. அதைத்தான் நாங்கள் இதுல இப்ப ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் உங்களோட மெயின். எஸ்டிமேஷன் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன். டாக்குமெண்டேஷன் சொல்லி சொன்னா ஆவணப்படுத்துறது. இப்ப நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில வேலை செய்யக்க நிதி சம்பந்தமா வர எல்லா விதமான ஆவணங்களையும் கவனமா வச்சிருந்து மெயின்டைன் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி அதை தேவையான நேரம் தேவையான ஆக்களோட அதை பற்றி பகிர்றது எல்லாமே வந்து உங்களோட பொறுப்பு. அப்ப இது வந்து உண்மையா பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு. சொன்னா எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜாப்லையும் வந்து மணி வந்து தான் சென்ட்ரல். ஏன்னா நீங்கள் இப்ப எந்த ஜாப் எடுத்தீங்கன்னாலும் அதை வந்து நீங்கள் நிதியை போட்டு தான் அதை நீங்கள் அந்த வேலையை செய்து முடிக்கலாம். அப்ப அந்த நிதிக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பண்டேக்க நீங்கள் வந்து கவனமா இருக்கணும். வேணும்னா இதுல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில வார நிதி வந்து சின்ன காசு இல்லை, சரியோ, மில்லியன் கணக்குல பில்லியன் கணக்குல வர காசுகளை நீங்கள் முகாமைத்துவப்படுத்துறதுக்காண்டித்தான் உங்களை ட்ரெயின் பண்றதான் இந்த கோர்ஸ். அதை விட இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு நிறைய விதமான பார்ட்டிஸ் இருக்கும். அதாவது வாடிக்கையாளர் கிளையன்ட்ஸ் இருப்பினும், ஆலோசகர்கள் அதாவது கன்சல்டன்ஸ் நாங்க சொல்லுவோம், டிசைன் சம்பந்தமா சொல்றதுக்கு ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருப்பினும், ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி கதைக்கிறதுக்கு என்ஜினியர்ஸ் இருப்பினும், பிளம்பிங் எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி கதைக்கிறதுக்கு மெக்கானிக்கல் என்ஜினியர்ஸ் இருப்பினும், அதே மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்து எல்லாருமே அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில சேர்ந்துதான் அந்த வேலையை செய்வீங்க. அப்ப நீங்கள் எல்லாரோடையும் கதைக்கும் போது எல்லாரோடையும் இருக்கிற அதே நேரம் கண்ட்ராக்டர்ஸ், அதவே தான் அந்த கட்டிடத்தை கட்டுறாங்க, பில்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். நாங்க எல்லாரும் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில நீங்கள் வேலை செய்யும் போது அந்த டிஸ்பியூட், அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் இடையில முரண்பாடுகள் வாரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அப்ப அந்த டிஸ்பியூட்ஸ் அது வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அதை என்னண்டு தீர்வு காண்றது, அதை என்னண்டு நீங்கள்
முகாமைத்துவம் படுத்துறது, அது என்னென்னு சமாளிக்கிறதுன்றத வந்து உங்களோட இந்த கோர்ஸ்ல நீங்கள் அதுவும் ஒரு பாட்டா நீங்கள் படிப்பீங்க. அப்போ உங்களுக்கு தனியா நிதி முகாமைத்துவம் தான் உங்களோட பிரதான ஜாப்பா இருந்தாலும் வேற வேற இதுகளுக்கு நீங்கள் உங்களோட ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆகி நீங்கள் ஒரு டிஸ்பியூட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ள போகணும்னா கூட நீங்கள் அதை செய்யலாம். மற்றது வந்து ப்ரொக்யூமெண்ட் சொல்லி சொன்னா கொள்முதல். இப்போ ஜென்ரலா நீங்க லிட்டரல் மீனிங் எடுத்தீங்கன்னா கொள்முதல். அது நீங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஒரு பில்டிங் கட்டுறேன்னா நிறைய விஷயத்த கொள்முதல் செய்யணும். மெட்டீரியல் வாங்க வேணும், அதோட மாதிரி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு சர்வீசஸ், ஒரு ஆள் டிசைன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளை எடுக்க வேணும், கட்டிடம் கட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் எடுக்க வேணும். அப்படி நிறைய ப்ரொக்யூமெண்ட், அது தனிய மெட்டீரியல் மட்டும் இல்லை, ஆக்களை ப்ரொக்யூ பண்றது, மெட்டீரியலை ப்ரொக்யூ பண்றது, சாமான்கள் ப்ரொக்யூ பண்றதுன்னு சொல்லி கொள்முதல் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வேலை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில. அப்ப அதுக்கும் பொறுப்பா வந்து குவான்டிட்டி சர்வேஸ் தான் அந்த ப்ரொக்யூமெண்ட்டை மேனேஜ் பண்றதுக்கு பொறுப்பா இருக்க வேணும். அப்படி இதுல மெயினா வந்து கோ-கண்டென்ட்ஸ் சொல்லி சொன்னா பிரதானமான என்னென்ன இதுகள் வந்து அடங்கி இருக்கு அந்த ஜாப்லன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் இப்ப சொல்றோம். அடுத்தது இப்ப பிஎஸ்சி கியூஎஸ் இன் மொரட்டுன்னு சொல்லி சொன்னா அதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி, ஏன் நீங்கள் வேறு இடத்துல கியூஎஸ் டிகிரி வந்து நிறைய இடத்துல பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் கொடுக்கணும். அப்ப என்ன ஸ்பெஷாலிட்டியே நீங்கள் மொரட்டுவுக்கு வரணும்னு சொல்லி சொன்னா, ஒன்று வந்து இப்ப யூஜிசியால ரெகக்னைஸ் பண்ண யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன்ஸால ரெகக்னைஸ் பண்ணின ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில கான்ட்ராக்ட் சர்வேயிங் டிகிரி வந்து கொடுக்குற ஒரே ஒரு யூனிவர்சிட்டி வந்து மொரட்டுவ யூனிவர்சிட்டி. அண்ட் ஒரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பில்டிங் எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், நீங்கள் சொல்லலாம் அதை கட்டட பொருளியல் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி, கட்டடல் பொருளியல் பீடம். ஓகே, அப்ப அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. வேறு ஒரு இடத்துலையுமே ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில கான்ட்ராக்ட் சர்வேயிங் என்ற ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணவில்லை. அடுத்தது வந்து இது வந்து இட்ஸ் ஓல்டஸ்ட் ப்ரோக்ராம். ஸ்ரீலங்காலேயே வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆஃபர் பண்ற குவான்டிட்டி சர்வே நாங்கள் இப்ப கிட்டடியில போன வருஷம் தான் நாங்கள் 40 வருஷம் செலிப்ரேஷன் செய்த நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் திறந்து 83ஆம் ஆண்டு திறந்து இப்ப நாங்கள் 40 வருஷம் பூர்த்தி ஆயிருக்குது. அப்ப ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எவ்வளவு தூரம் இண்டஸ்ட்ரி மாறி இருக்குது, எவ்வளவு தூரம் அட்வான்ஸா இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி மாற்றங்கள் வந்திருக்குது, வேலைகள் என்ன மாதிரி மாறி இருக்குது, எல்லாமே நாங்கள் வந்து கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணி இருக்கிறபடியால உங்களோட சிலபஸ் கரிக்குலம் எல்லாமே அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்டேட் பண்ணி கொண்டு இருப்போம். அது உண்டு. மூன்றாவது வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து மேத்ஸ்ல நல்ல நாலேஜான இருக்கிறார்கள், செட் ஸ்கோர் ஹையா எடுக்கிற பிள்ளைகள் தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வாரது. ஏன்னா மேத்ஸ் நாலேஜ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி என்றபடியா டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராம் என்றபடியா. அதை விட நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற விரிவுரையாளர்களா இருக்கட்டும், பேராசிரியர்களா இருக்கட்டும், சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்களா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து இந்த க்ரீமை தான் நாங்கள் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அதாவது அவை வந்து ஒன்றில் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வேற வெளிநாடுகள்ல போய் டாக்டரேட் முடிச்சு கொண்டு, அதாவது பிஹெச்டி டாக்டரல் டிகிரி முடிச்சு போட்டு திருப்பி இங்க வந்து செய்கிறார்கள். மற்றது ப்ரொஃபஸர்ஸ் பேராசிரியர்களாக இருக்கிறார்கள். அதை விட இம்பார்ட்டனா வந்து எங்கட டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து இண்டஸ்ட்ரியில, அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில குவான்டிட்டி சர்வேஸா வேலை செய்யற இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது கட்டடத்துறையில வந்து அனுபவம் இருக்கிற திறமையான ஆக்களை கூப்பிட்டு அவையும் வந்து எங்கட டீச்சிங் பேனல்ல இருக்கணும். அப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டியில நீங்கள் பார்க்கலாம், டீச்சிங் பேனல்ல வந்து யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற உள்ள ஆக்களை தான் டீச் பண்ணுவினோம். ஆனா நாங்கள் வந்து எங்களோட யூனிவர்சிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்களை விட வெளியில இருந்து கூட இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்கிற ஆக்களை கூடி அவை வந்து டீச்சிங் பண்ணல. அப்ப அதனால இப்ப ஸ்ரீலங்காலேயே வந்து குவான்டிட்டி சர்வேங்குக்கு டீச் பண்ற டீச்சிங்க்கு வந்து ஒரு விதமான ரிலக்டன்ஸும் இல்லாம கான்ஃபிடென்டா சொல்லலாம், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பில்டிங் எக்கனாமிக்ஸ் ஹேஸ் த பெஸ்ட் டீச்சிங் பேனல்னு சொல்லி. ஓகே, அது அவ்வளவுதான். இப்ப காஞ்சனா மேடம் சொன்னவா, நான் ஐ வில் ஹேண்ட் ஓவர் டு காஞ்சனா akka, so she can continue with the accreditation. Yeah, thank you Dr. Menaha Dayaparan. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟට අපිට නිතරම එන ප්‍රශ්නයක් තමයි ළමයි නිතරම දැනගන්න කැමති දෙයක් තමයි මොකක්ද මේ අපි නිතරම කියනවා මේ අපිට accreditation තියෙනවා. මොකක්ද මේ accreditation කියන්නේ කියලා. මොකක්ද මේ accreditation කියන්නේ? ඇත්තටම අපිට රටවල් 30ක විතර accreditation එහෙම නැත්නම් පිළිගැනීම තියෙනවා.
මේකට විශේෂ සුවිශේෂී සිංහල වචනයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපි නිතර පාවිච්චි වෙනවා කියලා. මේක අපේ මේ ලංකාවේ තියෙනවා අපේ බුද්ධිකයින්ගේ සංගමයක් IQSSL කියලා. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියානු බුද්ධිය සංවිධානයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පැසිෆික් ඇසෝසියේෂන්, ඒ කියන්නේ මුළු පැසිෆික් රටවල් ඔක්කොම කවර් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ RICS කියලා UK බොඩි එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොගෙම පිළිගැනීම අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ පිළිගැනීමේ තියෙන ප්‍රයෝජනෙ? ඇත්තටම කියන්නේ මේ පිළිගැනීමේ තියෙන ප්‍රයෝජනය තමයි අපිට මේ රටවල් වල ගිහිල්ලා අපිට පහසුවෙන් තව විභාග ඒවා මේවා නොකර ජොබ් එකකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ වෘත්තිකයේ ඒ කියන්නේ අපි පිටරටකට ගියොත් ඒ වෘත්තීය ආයතනයක අපිට මෙම්බර්ෂිප් එක එහෙම නැත්නම් චාර්ටර් එක කියනවා. එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය සුදුසුකම පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඇක්‍රෙඩිටේෂන් තියෙන නිසා. ඉතින් මේ ඇක්‍රෙඩිටේෂන් කියන එක ඊටාම වැදගත්. මේ අපේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තොත් මේ තරම් රටවල් ප්‍රමාණයක මේ තරම් වෘත්තීය ආයතන ප්‍රමාණයක ඇක්‍රෙඩිටේෂන් තියෙන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එහෙම නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තුව අපි තමයි. එතකොට ඒකේ ප්‍රයෝජනය තමයි මේ අපේ හැමදෙනාටම ගිහිල්ලා වෙන රටවල ඒ කියන්නේ මේකෙන් සුදුසුකම් ලබන QS ලට ගිහිල්ලා මේ රටවල වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි නිකන් ගත්තොත් ලෝකේ තියෙන රටවල් වලින් මේ සවුත් ඒෂියා මුළු දකුණු ආසියානි කලාපයේම මේ තරම් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට QS ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට පිළිගැනීම තියෙන එකම ආයතනය මේක තමයි. ඉතින් ඔබට වෙන රටකට යන්න ඉතාම හොඳ මාර්ගයක් තමයි මේක. මොකද මේ ඇක්‍රෙඩිටේෂන් ඊළඟට තව මොකද්ද මේ ඇක්‍රෙඩිටේෂන් වලින් තියෙන ප්‍රයෝජනේ? මම හිතන්නේ ડોક્ટર මේනහතාපරනුත් ඒක කිව්වා. ඇක්‍රෙඩිටේෂන් කියන්නේ නිතරම ඒගොල්ලෝ අපේ ක්වොලිටි එක අපේ තත්වය මොනිටර් කරනවා මේ ආයතනවල. ඉතින් අපි ලංකාවටයි ලෝකයේ මේ රටවල් ඔක්කොටමයි ගැලපෙන්න නිතරම සිලබස් එක අලුත් කරනවා, උගන්වන විදි ඔක්කොම නිතරම අලුත් කරනවා. ඉතින් අපිට ඇක්‍රෙඩිටේෂන් වලින් වෙන රටකට යන්න ලැබෙනවා වගේම ලංකාවේ සහ පිට රටවලට ගැලපෙන තත්වයක්, ක්වොලිටි එකක් මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඇක්‍රෙඩිටේෂන් ගැන නිතරම අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම මේ ડોક્ટર මේනහතාපරන්ට මේ දෙන්න කැමති මේ ඇක්‍රෙඩිටේෂන් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න දෙමළ භාෂාවෙන්. It's over Thank to you, you. Dr. Menha. Accreditation and solution. Thank you, Professor Kanjana. Accreditation and சொல்றது உண்மையா அங்கீகாரம். இப்ப தமிழ்ல உங்களுக்கு தமிழ் வேர்ட் டைரக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் வேணும்னு சொன்னா அங்கீகாரம். அது உண்மையா என்ன மீனிங்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று கரிக்குலம் ஒன்று டெவலப் பண்ணினா நீங்கள் வந்து அது அந்த குவாலிட்டியை வந்து அங்கீகரிக்கணும் நிறைய ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ். இப்ப நீங்க இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல உங்களுக்கு தெரிகிறது இப்போ IQSSLன்றது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் குவான்டிட்டி சர்வீஸ் ஸ்ரீலங்காண்டா ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற பணியாளர் வேட்டாளர்கள் அல்லது குவான்டிட்டி சர்வீஸுக்குரிய இன்ஸ்டிடியூஷன். அதே மாதிரி ராயல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் சர்வேஸ் வந்து ஒரு UK பேஸ்ட் பாடி. ஆஸ்திரேலியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் குவான்டிட்டி சர்வேஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற குவான்டிட்டி சர்வேஸ் பாடி. பசிபிக் அசோசியேஷன் ஆஃப் குவான்டிட்டி சர்வேஸ் ஆல்ரெடி பசிபிக் கண்ட்ரிஸையும் கவர் பண்ணி இருக்கிற குவான்டிட்டி சர்வேஸ் பாடி. இப்போ எல்லா விதமான ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸும் வந்து எங்கட டிகிரியை அதாவது மொரட்டுவல பில்டிங் எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நாங்கள் ஆஃபர் பண்ற குவான்டிட்டி சர்வேயிங் டிகிரியை வந்து அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா அதால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ்? நீங்க இப்ப நான் அக்ரெடிட்டட் டிகிரி ஒன்று எடுக்கிறதுக்கும் அக்ரெடிட்டட் டிகிரி எடுக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஒன்று வந்து இப்ப நீங்கள் வந்து டிகிரி அக்ரெடிட்டட்னு சொல்லி சொன்னா அந்த குவாலிட்டி நீங்கள் செய்யற டிகிரி ப்ரோக்ராம்ட குவாலிட்டி வந்து நீங்கள் அதை விட அடிஷனலா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவோ கன்வின்ஸ் பண்ணவோ தேவையில்லை. உங்களோட டிகிரி வந்து குவாலிட்டியா இருக்குதுன்னு சொல்லி. ஏனண்டா அந்த அக்ரெடிட்டேஷன் வந்து உண்மையாக அந்த குவாலிட்டியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் டைரெக்டா. அப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த 5 பாடிஸும் அக்ரெடிட் பண்ணி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்கள் ஓகே அது வந்து வேர்ல்ட் லீடிங் குவாலிட்டி. ஏன்னா இந்த பாடிஸ் எல்லாம் குவான்டிட்டி சர்வேஸ் அதாவது கட்டட துறையில கனி அளவீட்டாளர்களை அங்கீகரிக்கிற பாடிஸ் தான் இதெல்லாம். அவைக்குரிய ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ், வேற ப்ரொஃபஷனுக்குரிய பாடிஸ் இல்லை.
அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அதுல வந்து அக்ரெடிட்டட் பண்ணின அது அங்கீகரிச்ச ஒரு ப்ரோக்ராமை நீங்கள் படிச்சு போக நீங்கள் கிராஜுவேட் பண்ணிக்க நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ரெகக்னைஸ்ட் ஆயிரும். ஏனென்றா நீங்கள் வந்து அக்ரெடிட்டட் ப்ரோக்ராம் வந்து செய்திருக்கிறீங்க. ஓகே, அப்ப அந்த குவாலிட்டியை ரெகக்னைஸ் பண்றது வந்து இப்ப நாங்கள் இப்ப இந்த அக்ரெடிட்டேஷன் வந்து யூகே பாடி, பசிபிக், IQSSL சொல்லி மோர் தேன் ஒன் நிறைய ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ் இருக்கிறபடியால கிட்டத்தட்ட 30 கண்ட்ரிக்கு மேல உங்களோட டிகிரிக்கு வந்து ரெகக்னிஷன் இருக்கு. அதனால இப்ப எங்களோட பிள்ளைகள் வந்து இப்ப கிராஜுவேட் பண்ணின பிறகு அவைக்கு விரும்பின ஒரு நாட்டுல போய் அவை ஒர்க் பண்ணிக்க ஓகே மொரட்டுவ யூனிவர்சிட்டி பில்டிங் எக்கானமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் குவான்டிட்டி சர்வேர்னு சொல்லி சொன்னா அவை வந்து அதுக்கு அடிஷனலா கொஸ்டின் கேட்க தேவையில்லை. என்னன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரெகக்னைஸ்ட். ஓகே, அதே மாதிரி எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிராஜுவேட்ஸ் வந்து 30 நாட்டுக்கு மேல இப்பவும் இருந்து ஒர்க் பண்ணினா அதுக்கு ரீசன் வந்து குவாலிட்டி. மற்றது இப்ப நீங்கள் ஒரு அக்ரெடிட்டேஷன் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் அண்ட் இல்லை. இப்ப எங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ RICS வந்து எங்களுக்கு 95ஆம் ஆண்டு கிடைச்சதுன்னு சொல்லி வைங்களேன். அதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன செய்வினோம்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் அதை மானிட்டர் பண்ணுவினோம். நாங்கள் அதே குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்றோமா, நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்றோமா. ஏன்னா 95ஆம் ஆண்டு இருக்கிற மாதிரி இல்லை இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. அப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜி இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ் வந்து அப்ப இல்லை. அப்ப இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜிலையும் ட்ரெண்டிலையும் வந்து வேர்ல்ட் ஃபாஸ்டா மூவ் பண்ணி கொண்டு போக எங்களோட டிகிரி ப்ரோக்ராமும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்டேட் ஆகுதான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு 3 வருஷத்துக்கும் ஒருக்கா இந்த அக்ரெடிட்டேஷன் வந்து ரினியூ பண்ணுவாங்க. அப்ப நீங்கள் அக்ரெடிட்டேஷன் இருக்குதுன்றா போல நீங்கள் ஒருக்கா எடுத்து வச்சுட்டு நாங்கள் அப்படியே இருக்கல, நாங்கள் கண்டினியூஸா எங்களோட சிலபஸை ரிவைஸ் பண்ணி வேண்ட குவாலிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்றது. ஓகே, அது வந்து ஒரு பெனிஃபிட். நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் செய்யறனாலும் ஒரு ஃபாரின் பாடி அல்லது ப்ரொஃபஷனல் உங்களோடக்குரிய தொழில் சார்ந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பாடி வந்து அதை அங்கீகரிக்கும்னு சொல்லி சொன்னா அப்படியான டிகிரி ப்ரோக்ராம் செய்யறது உங்களுக்கு எப்பவும் பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து உங்களோட ரெகக்னிஷன் வந்து அக்கார்டிங் டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இப்ப சவுத் ஏஷியால ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரெகக்னைஸ்ட் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் சொல்லி மொரட்டுவ யூனிவர்சிட்டி பில்டிங் எக்கானமிக்ஸ் குவான்டிட்டி சர்வே டிகிரி ப்ரோக்ராம் ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்கு. அந்த ரெகக்னிஷனுக்கும் ரீசன் வந்து எங்களுக்கு இருக்கிற அக்ரெடிட்டேஷன் தான். அப்ப இவ்வளவு 5 பாடியும் எங்களை அக்ரெடிட் பண்ணிக்க வேர்ல்டில் மற்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னன்னா இதெல்லாம் ரெகக்னைஸ்டான பாடி. இப்ப நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் RICS என்ன, AQS என்ன, இதுல இருக்கிறத நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ரெகனைஸ்டான பாடிஸ் இது எல்லாமே. அப்ப அவ்வளவு பாடிஸும் அக்ரெடிட் பண்ணின ப்ரோக்ராமை நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களோட டிகிரி அதை நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமை படிச்சு கிராஜுவேட் பண்ணி உங்களுக்கும் அந்த ரெகக்னிஷனும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அது அந்தந்த நாடுகளுக்கு போய் வேலை செய்யறதுக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் வந்து ஈஸியா கிடைக்கும். ஓகே, அதனால அந்த அக்ரெடிட்டேஷன் தான் நாங்கள் அதை மெயினா ஹைலைட் பண்றோம் இதுல. இந்த டிகிரி வந்து அக்ரெடிட்டட்னு சொல்லி. ஓகே, ப்ரொஃபசர் காஞ்சனா. Right. Thank you, Dr. Menaha. Our next question අපිට නිතරම එන අනිත් ප්‍රශ්නය තමයි මේ මොකක්ද අපිට තියෙන රස්සාවල් තියෙනවද job opportunities අපිට මේ career එකේ උඩට යන්න පුළුවන්ද මේ රස්සාවෙන්. ඉතින් ඒක දෙමව්පියන්ටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක්, මේ A level කරපු දරුවන්ටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රධානම කරුණක් තමයි අපි මේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තෝරගන්නකොට රැකියා. එතකොට මම ගත්තොත් මේ quantity surveying අපේ ડોક્ટર මේනහා කිව්වා වගේ මේක බිල්ඩින් හදන තැන්වල බිල්ඩින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එහෙම නැත්නම් රේල්වේ එහෙම නැත්නම් වෝටර් සප්ලයි එහෙම නැත්නම් ඉරිගේෂන් මේ හැම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකකටම හැම ඉදිකිරීමකටම අපි සම්බන්ධයි. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම නෙවෙයි අනිත් සිවිල් එන්ජිනියරින් එහෙම නැත්නම් රටේ යටිතල පහසුකම් වලට ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලටත් අපි සම්බන්ධයි. අපිට ඊළඟ ප්‍රයෝජනය තමයි අපි ක්ලයන්ට් ගාව වැඩ කරනවා, අයිතිකාරයා ගාව QS රැකියා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිසයිනර් කන්සල්ටන්ට් ගාව අපිට QS ජොබ් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොන්ට්‍රැක්ටර් කොන්ත්‍රාත්කරු ගාව තියෙනවා. මේ හැම එක්කෙනා ගාවම QS රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇරුණාම මේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශය ඇරුණාම අපිට බැංකින් ඉන්ෂුරන්ස් ඒ ඇරුණාම අනෙකුත් ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් ඒ කියන්නේ ඒ ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වලත් අපිට ජොබ් තියෙනවා. ඒ ඇරුණාම තවත් තියෙනවා මේ නීතිමය ලීගල් සහ ඩිස්පියුට්
resolution. එහෙමත් නැත්නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වාගේ මේ අපි අතර තියෙන ගැටලු කළමනාකරණේ ඒ වාගේ අංශවලත් රැකියා තියෙනවා. ඊට පස්සේ agriculture කෘෂි කාර්මික අංශයේත් මේ risk assessment development appraisal එතකොට මේ අපි බැලුවොත් ලොකු පරාසයක රැකියාවල් තියෙනවා. ඉදිකිරීම් අංශය බැංකු financial institution insurance legal bodies එතකොට agriculture ගොඩක් පැතිරිච්ච අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ හිතයි මේක මේ private විතරද job තියෙන්නේ නෑ පෞද්ගලික අංශයේ පමණක් නෙමෙයි state sector ආණ්ඩුවේ job තියෙනවා. ඒතර පෞද්ගලික අංශයේ තියෙනවා government sector එකෙත් තියෙනවා. එතකොට අපේ සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න salary එක තමයි අපේ වැටුප තමයි ලක්ෂයේ සිට ඊට වැඩි වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂයක් විතර හම්බ වෙන්නේ එක දවසක්වත් experience නැති campus එකෙන් out වෙච්ච ගමන්ම quantity survey කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒක තමයි අවම එක එයින් ඉදිරියෙන් වැඩි වෙලා යනවා. ලංකාව ගත්තොත් මේ වාගේ තියෙනවා government private ඊට පස්සේ අපේ degree program එක ගත්තොත් හොඳම පැත්ත තමයි අපිට ලංකාව ඇරුණුකොට විශේෂයෙන්ම මැද පිරදිග Middle East Dubai Qatar Oman Saudi Arabia ගොඩාක් Middle East මැද පෙරදිග රැකියාවල් තියෙනවා. ඒ ඇරුණාම අපිට කැනඩාව ඕස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තය UK එතකොට ඒ ඇරුණාම සිංගප්පූරු මැලේසියා ඉදිරියට තියෙන අප්‍රිකාවේ ජොබ් ඔපචුනිටි ලැබෙන්න තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට මේ දැන් තියෙන අලුත්ම දත්ත වලට ලැබිලා තියෙන ආරංචි මාර්ග අනුව අප්‍රිකාව. ඉතින් ගොඩාක් රටවල්. එතකොට මැද පෙරදිග කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය, UK අප්‍රිකානු රටවල් එතකොට ඒ ඇරුණාම සිංගප්පූරුව, මැලේසියාව, හොංකොං ඒ වගේ රටවලුත් රැකියා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මැද පෙරදිග ගත්තොත් අපේ ළමයි ගොඩක්ම ඉන්නවා මැද පෙරදිග. සාමාන්‍යයෙන් අපිට experience නැති පළපුරුද්ද නැති QS කෙනෙක්ට ලක්ෂ 8කින් වාගේ තමයි ලංකාවේ මුදලින් පඩිය පටන් ගන්නෙ. දැන් අපේ වයසට එනකොට ලක්ෂ 80 ලක්ෂ 90 පඩි ගන්න QS ලත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගිහිල්ලා අපි වැඩ කරොත් ඒ ඇරුණාම අපිට ඔබ කැමති නම් ලංකාවේ හරි පිටරට හරි ඕගොල්ලන්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඇකඩමියා එකට. ඒ කියන්නේ ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. රිසර්ච් පැත්තට, පර්යේෂණ පැත්තට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇරුණාම තවත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. එතකොට ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදියට ඔබට පටන් අරගෙන ඒක ඉදිරියට ගිහිල්ලා ආචාර්ය උපාධියක් කරන් මහාචාර්ය වරෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇරුණාම ඔබ බැලුවොත් මේ ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම රටවල කැනඩාවේ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ, නවසීලන්තේ, UK ඇරුණාම ඇමරිකාවේ වගේ රටවල තියෙන ලොකු බොහොම හයි රෑන්ක් යුනිවර්සිටි ගොඩක මේ අපේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවුට් වෙච්ච අය ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා, සීනියර් ලෙක්චරර්ස්ලා විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් ගොඩක් ජොබ් ඔපචුනිටි තියෙනවා. ඉතින් අපේ ළමයින්ගේ ජෙනරල් පැටර්න් එක ගත්තොත් කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් විදිය ගත්තොත් ලංකාවේ මාස 6ක් අවුරුද්දක් වැඩ කරනවා අපේ QS කෙනෙක්. මේ මොරටුවෙන් අවුට් වෙන QS කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වැඩි කැමති මිඩල් ඊස්ට් යන්න මැද පෙරදිගට. මොකද ඒවා ටැක්ස් නැති පඩියක් හම්බෙන්නේ. එතකොට මැද පෙරදිගට ගිහිල්ලා අවුරුදු 4 5ක් 6ක් වැඩ කරලා සල්ලි හම්බ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔගොල්ලෝ හොඳයි කියලා විශ්වාස කරන ගොඩක් දෙනෙක් යන්න කැමති මේ UK, ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා, නිව්සීලන්ඩ් වගේ රටකට අවුරුදු 5ක් 6ක් මිඩල් ඊස්ට් වැඩ කරලා ගිහිල්ලා පදිංචි වෙනවා. ඕක තමයි සාමාන්‍ය අපේ ළමයෙක්ගේ employment pattern එක. ඒ කියන්නේ job කරන pattern එක. ඉතින් මේ QS degree එක නිතරම ඔබට වෙන රටකට වීසා එකක් ගන්න ලොකු chance එකක්. ඉතින් වීසා එකක් අරගෙන ජොබ් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ ටික දවසකින් PR ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටික දවසකින් සිටිසන් කම ගන්නවා, පුරවැසි කම ගන්නවා. ඕක තමයි අපේ සාමාන්‍ය QS ලගේ විදිය. ඉතින් ඔබට රට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේක ලොකු අවස්ථාවක්. හුඟක් වෙලාවට ටික දවසක් ලංකාවේ හිටියා, මුල් කොටස මිඩල් ඊස්ට් මැද පෙරදිග හිටියා. ඊට පස්සේ වෙනත් රටකට යනවා.
ඉතින් ඔබ දකින දෙයක් වෙන්නේ නැති මේ ලංකාවේ QSලා අඩුයි. ඒක සමහරట్లాට ලංකාවට අවාසියකුත් වෙලා දිනවා මේ තරම් පිටරට ඔබට opportunities තියෙන හින්දා තමයි ලංකාවේ QSලා අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපි දකිනවා මේ පිටරටකට කෙනෙක් යන්න කැමති නම් මේක හොඳ opportunity එකක්. අවශ්‍ය නම් ලංකාවෙත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පිටරට opportunities වැඩි හින්දා තමයි ලංකාවේ ඉන්න QS ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට කැමති නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යන්න පුළුවන්. ඔබට කැමති නම් ඇකඩමියා එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රැකියා විස්තර ගැන බොහොම ලුහුඬින් මේ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඩොක්ටර් Tayaparam, it's over to you. Okay. Thank you, Professor Kanjana. The main இது வந்து இப்ப கரியர் பாஸ், அதாவது நீங்கள் வேலை செய்து படிச்சு முடிய உங்களோட கரியர் எப்படி இருக்குமென்று சொல்லித்தான் கனவேர் இப்போ யோசிப்பீங்க. அப்ப அது சம்பந்தமான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் நாங்கள் மெயினா இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்குது. முதலாவது வந்து உங்களோட நீங்கள் படிச்சு முடிஞ்ச பிறகு கட்டாயமா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில, அதாவது கட்டிடத்துறையில தான் நீங்கள் போய் வேலை செய்யணும்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை. நம்மளோட சிலபஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி இருக்கிற இதுலயும் அந்த இருக்கிற அக்ரெடிட்டேஷன்லயும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. அதாவது சிறப்பு அம்சங்கள் நிறைய இருக்கிறதால நீங்கள் வேற வேற இண்டஸ்ட்ரி அல்லது செக்டர்ஸுக்குள்ள போய் QS கிராஜுவேட்டுக்கு வேலை செய்யறதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய இருக்குது. அப்படி பார்க்க போனா ஒன்று வந்து மெயினா வந்து உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி தான். அதுதான் உங்களோட என்னன்னு சொல்றது, உங்களோட அடிப்படையான செக்டர்ன்னு சொல்லி சொன்னா குவான்டிட்டி சர்வேஸ் வந்து கட்டிட நிர்மாண துறையில தான் வேலை செய்யறது. நல்லம் அப்படி அது நல்லம்னு சொல்றதை விட அதுல தான் கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அதான் உங்களோட பேசிக். அதுக்குள்ளேயும் உங்களுக்கு வித்தியாசமான நிறுவனங்கள் இருக்குது. அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு வேலை செய்யலாம். கிளையண்ட்னு சொல்லி சொன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வாடிக்கையாளர்னு நான் சொல்லுவோம். யாருக்கு பில்டிங் வேணுமோ, யார் காசு வச்சு அவை பில்டிங் கட்ட போயினுமோ அவை தான் கிளையண்ட். இப்போ கிளையண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு காஸ்ட் அட்வைசராக இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா நீங்கள் கிளையண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல போய் ஜாயின் பண்ணி அதுல வேலை செய்யலாம். அப்படி இல்லாட்டி கன்சல்டன்ட் சொல்லி சொன்னா ஆலோசனை வழங்குறதுக்கு இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன். அது வந்து ஆர்கிடெக்ட், டிசைன் சம்பந்தமான ஆலோசனைகளை வந்து இப்ப ஆர்கிடெக்ட் வழங்குவேன். அதுக்கு நிதி சம்பந்தமான ஆலோசனைகளை வழங்குறது குவான்டிட்டி சர்வேஸ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அப்ப அந்த கன்சல்டன்ஸ் என்ற இதுக்கு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள நீங்கள் போகலாம். அப்படி இல்லாட்டி கண்ட்ராக்டர்ஸ் சொல்லிங்கன்னா பில்டர்ஸ், அதாவது கட்டடம் கட்டுறாங்க. கண்ட்ராக்டர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்லையும் குவான்டிட்டி சர்வேஸுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அப்ப நீங்கள் படிக்கும் போதே நாங்கள் சொல்லுவோம், இப்ப நீங்க கன்சல்டன்ட் QS அப்போ போறீங்களா, உங்களுக்கு என்னென்ன டியூட்டி இருக்குது, என்னென்ன ரோல் உங்களுக்கு இருக்குது. கண்ட்ராக்டருக்கு வேலை செய்யறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்கள் என்னென்ன மாதிரியான வேலைகள் செய்யணும். அதுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு உங்களோட சிலபஸ்ல நாங்கள் அதை கவர் பண்ணுவோம். அதை விட இப்ப வேற செக்டர்ன்னு சொல்லி சொன்னா பேங்கிங், வங்கிகள் அல்லது வேற நிதி நிறுவனங்கள் இருக்கு தானே, ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். என்னடா நீங்கள் வந்து ஒரு நிதி முகாமைத்துவத்தை தான் நீங்கள் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனா வச்சிருக்கிறபடியால வேற வேற செக்டர்ல வந்து அந்த நிதிகள் மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, பேங்க்ஸ், மற்றது வேற ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் குவான்டிட்டி சர்வேஸ் வந்து நிறைய பேர் வேலை செய்யணும். என்ன சொல்லிச்சுன்னா உங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸ் அந்த காசுகளை நிதிகளை எப்படி முகாமைத்துவப்படுத்துறன்னு சொல்லி நீங்கள் படிக்கிற அந்த திறன் வந்து வேற வேற செக்டர்லையும் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தி தரும். ஓகே. மற்றது லீகல் அண்ட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன். நாங்கள் முதலே சொன்னாங்க, இப்போ நிறைய பார்ட்டிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறபடியால நிறைய பிணக்குகள் பார்ட்டிகளுக்கு இடையில வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி தீர்வு காண்றன்றதும் உங்களோட ஒரு பாடத்துல உண்டு. அப்ப சில குவான்டிட்டி சர்வேஸ் வந்து உண்மையா லீகல் செக்டர்லயே ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆகி ஈவன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு லோயரின் ஈக்குவலண்ட் பொசிஷனுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில வர இதுகளை தீர்த்து வைக்கிற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லீகல் அட்வைசர்ஸா இருக்கணும். ஓகே. அப்ப அந்த செக்டர்ஸுக்கு போறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர், இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் என்னன்னா குவான்டிட்டி சர்வேஸ்ல வந்து நீங்க பில்டிங்ஸ் கட்டிட நிர்மாண துறையில வந்து என்ன மாதிரியான ரிஸ்க்குகள் இருக்குது என்று சொல்லி நீங்கள் பார்த்து அதுகளை என்ன மாதிரியா மேனேஜ் பண்றது, அதுகளெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறபடியால அந்த நாலேஜை வச்சு என்ன விதமான ஆபத்துகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த நாலேஜை வந்து நீங்கள் வேற செக்டர்ல கொண்டு நீங்கள் அப்ளை பண்றதுக்கு, இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது விவசாய ஒரு இதுல வந்து ஆர்கனைசேஷன்ல ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் செய்யறதுக்கு
QS வந்து அப்படியும் வேலை செய்யணும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து அதாவது உங்களோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு வேலை எடுக்கிறதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்களும் செக்டர்ஸும் அது வேற வேற துறைகள் வந்து ஒரு பன்முகத்தன்மை இருக்குது உங்களோட டிகிரியில. மெயின் ரீசன் வந்து நீங்கள் படிக்கிற படிப்பு வந்து உங்கள் எல்லாத்தையும் அது கவர் பண்ணுது. அதாவது தனியா காஸ்ட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்னென்ன மேனேஜ் பண்றேன்னு மட்டும் இல்லாம ஒரு வேற வேற செக்டர்ல காஸ்ட மேனேஜ் பண்றது, மற்றது லீகல் அதாவது என்ன நிதி சம்பந்தமான நிதி திறன்களை வேற வேற செக்டர்ஸ்ல என்னென்னு காட்டுறது, ஆபத்துகளை என்னென்னு மேனேஜ் பண்றது, பிணக்குகளை என்னென்னு தீர்க்கிறது, அது மாதிரியான வேற வித்தியாசமான நாலேஜ்களை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து உங்களோட டிகிரிக்குள்ள நாங்க கரிக்குலமா வச்சிருக்கிறபடியால உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. மற்ற சில பேர் நினைக்கலாம் தனியா பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல தான் வேலை கிடைக்கும், கவர்மெண்ட்ல வேலை இல்லையா. ஆனா அப்படி இல்லை. கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் இருக்கிறாக்களுக்கு பிரைவேட் கம்பெனிஸ்லயும் வேலை இருக்குது, பப்ளிக் செக்டர்ஸ்ல அதாவது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும் வேலை இருக்குது. எல்லாத்தையும் விட மெயினான ட்ரெண்ட் வந்து இப்ப கரண்ட் ப்ராக்டிஸ்ன்னு நீங்க சொல்லலாம். இப்ப இன்றைக்கு இல்லை, இப்ப காலங்காலமா வந்து ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது. இப்ப எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்ல கிராஜுவேட் பண்ற பிள்ளைகள் வந்து என்னென்று அவன் தொழில் அதாவது கிராஜுவேஷனுக்கு பிறகு அவன் கரியர் வந்து பாத் வந்து இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம்னா வெளிநாடுகள்ல வந்து கூடுதலா வேலை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கூட ரைட். அப்ப கூட வேலை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை விட சம்பளமும் கூட. அப்ப ஜென்ரலா வந்து இப்ப நீங்க ஸ்ரீலங்காலன்னு சொல்லி சொன்னா படிச்சு முடிச்ச கையோட ஒரு நாள் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம டிரெக்டா நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில போய் வேலை செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னா 100,000 தான் உங்களோட சம்பளம். 300 1 லட்சத்துல இருந்து தொடங்கும் அது. அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற சம்பளம் கூடும். அது வந்து ஸ்ரீலங்கா லோக்கலுக்கு. சில நீங்கள் படிச்சு முடியக்க இப்ப இன்ஃபிளேஷன் அதனால சம்பளங்கள் கூட வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப இருக்கிற டேட்டாவை தான் நாங்க சொல்றோம். அதை விட இப்ப நீங்கள் மிடில் ஈஸ்ட் மாதிரி ஒரு நாடுகளுக்கு போனீங்கன்னா இப்ப கன பேர் வந்து போறது துபாய், மத்திய கிழக்கு நாடுகள்னு சொல்லுவோம் நாங்க. துபாய், கட்டார், சவுதி அரேபியா அப்படியான நாடுகளுக்கு போயிருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத உடனே கிராஜுவேட் பண்ணி போற ஒரு ஆளுக்கு வந்து மினிமம் சேலரி வந்து 8 லட்சம் ரைட், 800,000 அப்படி. நார்மலா வந்து எங்களோட பிள்ளைகள் நார்மலா என்ன செய்யறேன்னு சொல்லி சொன்னா கிராஜுவேட் பண்ணின உடனே அவை வந்து முதல் மிடில் ஈஸ்டுக்கு தான் போறது. ஏன்னா மிடில் ஈஸ்ட்ல வந்து ஒரு பெனிஃபிட் உங்களுக்கு சம்பளமும் கூட, உங்களோட காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் குறைவு. உங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கோ அல்லது வாகனங்கள் அதுகள் எல்லாத்துக்கும் அலவன்ஸ் இருக்கிறபடியால அவைக்கு நிறைய சேவ் பண்றதுக்கு ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கு அங்க. அப்ப பேட்டர்ன் என்னன்னா அவை உடனே ஒரு 1 இயருக்கு ஸ்ரீலங்கால வேலை செய்துட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுக்கொண்டு மிடில் ஈஸ்டுக்கு போய் ஒரு கொஞ்சம் 5-6 வருஷம் அப்படி வேலை செய்துட்டு அப்புறம் அதுல இருந்து இவை வந்து டெவலப் கண்ட்ரிஸுக்கு மெல்லமா மைக்ரேட் பண்றது. டெவலப் கண்ட்ரின்னு சொல்லி சொல்ல இப்ப ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, கனடா, யூகே இவ்வளவு மெயினான கண்ட்ரி. QS ஆக்கள் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல இருந்து பிறகு மைக்ரேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை போறது. அப்ப இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பேட்டர்னா போய் கொண்டிருக்குது. என்னன்னா இப்ப நீங்க இமீடியட்டாக யூகேலையும் போய் வேலை செய்யலாம். ஆனா அப்படி போகும்போது உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கூடவே இருக்கும் யூகேல. இப்ப நீங்கள் எடுக்கிற சம்பளத்துல அரைவாசிக்கு மேல நீங்கள் செலவுக்கு போயிடும். அப்ப அதனால நார்மல் பேட்டர்ன் பிள்ளைகள் இப்ப செய்யறது கூடுதலா மிடில் ஈஸ்ட்ல போய் ஏர்ன் பண்ணி பிறகு அதை வச்சுக்கொண்டு அங்கால மூவ் பண்றேன். இப்ப ஸ்ரீலங்கால பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கால வந்து உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் காணாது, மொரட்டுவ QSs. இப்ப கடைசியா படிச்ச 120 பிள்ளைகள்ல 20 பிள்ளைகள் தான் இப்ப நாட்டுல இருக்கிறேன் கடைசியா கிராஜுவேட் பண்ணினாங்க. அதுக்கு ரீசன் வந்து அது வந்து சில வேளை நாட்டுக்கு நல்லதோ இல்லையோன்னு சொல்லி என்ன சொல்ல தெரியல. அதுக்கு ரீசன் வந்து உங்களுக்கு வெளிநாடுகள்ல வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதாவது சந்தர்ப்பங்கள் கூட இருக்கிறதான் அதுக்குரிய ரீசன். மற்றது கட்டாயம் வந்து நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில போய் கட்டிட நிர்மாண துறையில கான்ட்ராக்ட் சர்வேரா தான் ஒர்க் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. நீங்கள் அகாடமிக் ரூட் அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து அப்படி அகாடமிக் ரூட்லயும் போகலாம். லெக்சரர்ஸா வந்து சீனியர் லெக்சரரா வந்து ப்ரொஃபசர்ஸா வந்து எங்களோட கிராஜுவேட்ஸ் வந்து ப்ரொஃபசர்ஸாவும் சீனியர் லெக்சரர்ஸாவும் இருக்கணும். யூகேல கூட யூகே, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, கனடா இந்த 4 நாட்டிலையும் வந்து கான்ட்ராக்ட் சர்வேஸ் எண்ணிக்கை அதாவது எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கிராஜுவேட் பண்ணின வந்து இந்த நாடுகள்ல தான் கூட இருக்கணும். அத மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, விசா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். உங்களோட ரெகக்னிஷன் உங்களோட ஜாப் வந்து இப்ப ஒர்க் விசா வந்து ஈஸியா கொடுப்பாங்க. மொரட்டுவ கிராஜுவேட்ஸுக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் இருக்கிறபடியால நீங்கள் ஒர்க் விசா எடுக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். செல்ஃப் மைக்ரேஷன் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ ஒர்க் விசா கிடைச்சதுன்னு சொல்லி சொன்னா கொஞ்ச நாள் அந்த ஒர்க் விசாவில் ஒர்க் பண்ணினா நீங்கள் அதுக்கு பிறகு
PR, அதாவது பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி, அங்கே அந்த நாட்டில் தொடர்ந்து இருக்கிறதுக்குரிய அனுமதி, அதுவும் எடுத்து போட்டு அதையும் தொடர்ந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணினேன்டா ஈவன் அந்த நாட்டின் பிரஜா உரிமையா நீங்கள் மாறுறது. அப்படிதான் எங்களோட ஆக்கள் வந்து அப்படி அதான் ஒரு பேட்டர்னா போய்கொண்டு இருக்குது. அப்ப நீங்கள் ஒன்று யோசிக்கலாம். இப்ப நிறைய இடத்தால நிறைய ஆக்கள் வந்து கிராஜுவேட்ஸ் QSS வலிக்கிட்டாலும் அந்த மொரட்டுவ QSக்கு வர அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அந்த சந்தர்ப்பங்கள் வந்து இண்ட மட்டும் எடுத்துக்கொண்டே இருக்குது. ஓகே, அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன். இப்ப கடைசியா கிராஜுவேட் பண்ணின பேட்ச் 125 பேர்ல 20 பேரை தவிர மிச்சம் ஒருத்தருமே நாட்டுல இல்லை. ஓகே, அது நல்லதோ கெட்டதோன்னு எனக்கு நான் அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ண விரும்பல. ஆனா உங்களுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லாம போயிடும், அல்லது நீங்கள் படிச்சு முடிச்சா வேலை இல்லாம போயிருமென்னு சொல்லி அந்த பயங்கள் வந்து உங்களுக்கு QS செய்யறேன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த பயங்கள் தேவையில்லை. ஓகே காஞ்சனா. right. Thank you Dr. Menaha. අපි දැන් මේකේ ගොඩක් අපි ඕගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නා මොනවද ජොබ් ඔපචුනිටි කෝස් එක මොකක්ද. ඉතින් අපි හිතනවා අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකේ වැදගත්ම කොටසට මේ විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න හිතාගෙන ඉන්න ඇප්ලිකේෂන් දාන ස්ටේජ් එකේ ඉන්න ඕගොල්ලන්ට අම්මලා තාත්තලා ඇති සමහර විට ළමයි ඇති ඕගොල්ලන්ට මේ දැනගන්න තියෙන ප්‍රශ්න එක්කෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අහන්න පුළුවන්. You can ask questions in English medium. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමිල් මීඩියම් දෙමළෙන් අහන්න පුළුවන්. දැනගන්න තියෙන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් මේ පාඨමාලාව ගැන දැන් මේ අවස්ථාව ඔබට ඒ ගැන දැනගන්න. Zoom එකේ chat එකේ type කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් mic එකක් on කරලා අහන්නත් පුළුවන්. කැමති විදිහක් කරන්න පුළුවන්. භාෂා තුනෙන්ම අහන්න පුළුවන්. බොහොමත්ම මේ බොහොම සරල එහෙම නැත්නම් බොහොම මේ සිම්පල් ඩිස්කෂන් එකක් මේ අපිට ඒක නිසා කැමති කෙනෙක්ට ඕනම විදිහකට තමන්ගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මේක මේ බොහොම සුහදව යන ඩිස්කෂන් එකක් ඇත්තටම. මං හිතනවා අපේ පළවෙනි වසරේ දූ දරුවන්ටත් ප්‍රශ්න කීපයක් ඇති. ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ගෙන් අහගත්තු මොනවා හරි එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් මේ අවස්ථාව කරගමු. අපි ඒවා සාකච්ඡා කරන්න. Yeah, madam, we have a question that මේ අපේ degree program එක අවුරුදු 4කින් ඉවර වෙනවද නැත්නම් ඊට වඩා කාලයක් degree program එක තියෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම අපි මේ අවුරුදු 4 academic years 4ක් එහෙම නැත්නම් විෂය ධාරාවේ තියෙනවා semester 8ක්. අපි හැම විටම අවුරුදු 4කින්ම මේක ඉවර කරන්න උත්සාහ කරනවා. සමහර වෙලාවට දැන් මේ දවස්වල තියෙනවා මේ වැඩ වර්ජනයක් යනවා. ඒත් අපි online lectures කරනවා. ඒතර කොවිඩ් කාලේ බැලුවත් අපි online කරා පුළුවන් විදිහට ළමයින්ට සමහර අවස්ථාවලදී මේ වැඩ වර්ජනයේ කාලේ නිවාඩු කාලයක් දීලා ඊට පස්සේ වැකේෂන් අඩු කරලා අපි අවුරුදු 4න් මේ පාඨමාලාව ඇත්තටම අවසන් කරනවා. ඊළඟට අවුරුදු 4 ඉවර වෙලා ප්‍රතිඵල එන්නත් ඉස්සෙල්ලා ළමයි ජොබ් වලටත් යනවා. டாக்டர் மேனஹா. ஓகே, கேள்வி வந்து 4 வருஷத்துல இந்த ப்ரோக்ராம் முடியுமா அல்லது 4 வருஷத்தை விட கூட நடக்குமான்னு சொல்லித்தான் அந்த கேள்வி. நார்மலா வந்து எங்களுக்கு 4 வருஷத்துக்குள்ள QS ப்ரோக்ராம் பண்ற ப்ரோக்ராம் 4 வருஷத்துக்குள்ள முடிக்கத்தான் பாக்குறது. ஈவன் இப்போ ஒரு வருஷத்துல 2 செமிஸ்டர் இருக்குது. அப்ப உங்களுக்கு 8 செமிஸ்டர் வரும். அதுக்குள்ள அந்த 8 செமிஸ்டருக்குள்ளேயும் தான் உங்களோட ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் வரும். அப்ப எல்லாத்தையும் சேர்த்து எப்படியும் உங்களுக்கு 4 வருஷத்துக்குள்ள முடிக்கிறது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியல, நியூஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்ட்ரைக் போகுது, நான் அகாடமிக் ஸ்ட்ரைக். இப்ப யூனிவர்சிட்டி எங்களுக்கு 1 மாசமா மூடி இருக்குது. அப்படி இருந்தும் நாங்கள் அந்த டைமுக்குள்ள வந்து
இப்போ ஆன்லைன்னா லெக்சர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி அப்படியே தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போகிறோம். அப்போ படிப்புகளை நிப்பாட்டாமல் அப்படியே தொடர்ந்து, ஏன்னா அந்த ரீசன் வந்து அதை நாங்கள் இப்போ நிப்பாட்டி வச்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் பிள்ளைகளுக்கு பிறகு 4 வருஷத்தை விட கூட வரும். அதனால எப்படியும் 4 வருஷத்துக்குள்ள முடிப்போம். அந்த மெஜாரிட்டி இப்போ எங்களோட ஃபைனல் இயர்ஸ் வந்து 4 வருஷத்துக்குள்ள முடிஞ்சு கடைசியாகவே கிராஜுவேட் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதி கிராஜுவேட் பண்ணுறதுக்கு இடையில வேலை எடுத்தாக்களும் கன பேர் இருக்கணும். ஃபைனல் இயர் ஃபைனல் செமிஸ்டரில் வந்து அரைவாசி பேர் வந்து வேலையும் செய்து கொண்டு தான் படிக்கிறது. அதாவது அந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது. மற்றது உங்களுக்கு டைம் வைஸ் அது பெருசாக டிலே ஆகாது. right අපිට මේ chat box එකේ තියෙනවා කොමර්ස් කරපු කෙනෙක්ට මේ ඩිග්‍රිය කරන්න පුළුවන්ද කියලා කනගාටුයි. ඇත්තටම මේකට ගන්නේ A level math stream එකේ කරපු ළමයි විතරයි, maths කරපු ළමයි විතරයි quantity surveying වලට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන පාඨමාලාවට ගන්නේ. ඒ ඇරුණාම තවත් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, මේ construction field එක මේ ටිකක් down ගිහිල්ලා නේද කියලා අහන්නේ මේ දවස්වල. construction මේ cyclical අපි උඩ පල්ලෙහා යන එක construction industry හැටි මම අහන්න කැමතියි. මේ දවස්වල හැම field එකක්ම පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම කියන්නේ ඊටාම සතුටුයි අපිට දැන් industrial training යවන්න වුණාම අපිට යවන්න ඕන ශිෂ්‍යයින්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩිය ආයතන 30කින් ලැබුණා training opportunity. ඒ කියන්නේ මේ කියන තරම් පල්ලෙහා ගිහිල්ලා නෑ construction industry එක. ඊට පස්සේ මේ dissertation ළමයි ගිය සතියේ සෙනසුරාදා තමයි ඒ ළමයින්ගේ අවසන් presentation එක ඉවර කරේ. මම දන්න විදිහට 65%කට මට ලැබුණු ආරංචි මාර්ග අනුව දැනට job ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මං හිතන්නේ මේ construction පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා ගිය එක ඒ තරම් අපිට නම් බලපාලා නැහැ. ඒකට තවත් හේතුවක් තමයි මේ ලංකාවේ වැඩි කාලයක් රඳන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ මිඩල් ඊස්ට් හරි වෙන රටකට හරි යනවා. එතකොට ආයි මේ ලංකාවේ තියෙන jobs ටික ආයි අපේ ළමයින්ට open වෙනවා. දැන් අලුත්ම job opportunity ලැබෙන තැන තමයි සෞදි අරාබියාව. KSA කියලා තියෙනවා සෞදි අරාබිය. මොකද සෞදි අරාබිය ඔබ දන්නවා ගොඩාක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් යනවා. ඉතින් හුඟක් දෙනෙක් සෞදියට යනවා. එතකොට ආයිමත් ලංකාවේ තියෙන වේකන්සි ටික ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා ගිය එක අපිට ඒ තරමකට බලපාලා නැහැ. මොකද දැන් 65%කට ගිය සතියේ ඉවර වෙච්ච ළමයින්ගෙන් 65%කට පමණ රැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඩොක්ටර් මේනහා. Yeah, Professor Kanjan, I just wanted to clarify one thing. The commerce students who have taken mathematics module, is that there is a combination. Thank you එක කිව්වට අර combined maths එක commerce කරපු ළමයින්ට පමණක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි compulsory combined maths කරලා තියෙනවා. ஓகே. ஒரு கேள்வி வந்து இப்போ காமர்ஸ் படித்தாக்கள் வந்து குவான்டிட்டி சர்வேயிங் டிகிரிக்கு என்ட்ரு பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருந்த கேள்விக்கு, நீங்கள் காமர்ஸ் தனியாக படிக்காமல் இப்போ காமர்ஸோட வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து கம்பைன் மேத்தமெட்டிக்ஸாக இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் குவான்டிட்டி சர்வேயிங்குக்கு எலிஜிபிள். அப்படி முந்தியும் ஆக்கள் பிள்ளைகள் படிச்சிருக்கினா காமர்ஸோட சேர்ந்து கம்பைன் மேத்ஸ் எடுத்து அப்படி ஒரு கம்பினேஷன் இருக்குமென்னு சொல்லி சொன்னால் என்னென்னா மேத்ஸ் வந்து கம்பல்சரி. QS படிக்கிறதுக்கு மேத்ஸ் வந்து கம்பல்சரி. நீங்கள் வேறு என்ன ஸ்ட்ரீம் எடுத்தாலும் கம்பைன் மேத்ஸ் வந்து கம்பல்சரி. அது ஒரு கேள்வி. மற்றது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி டவுனாக இருக்கிற டைமில் உங்களோட வேலைகளுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இருக்குமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கணும். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து டவுனாக இருக்கும், அப்போ இருக்கும். சில சந்தர்ப்பங்களில் வந்து டவுனாக வர சந்தர்ப்பங்களும் இருக்குது. ஆனால் அதனால் வந்து வேலைகள் இல்லாமல் போகிறது வந்து சரியான குறைவு குவான்டிட்டி சர்வேயிங் உங்களோட துறையில். ஒரு ரீசன் வந்து இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் இப்போ கோவிடால் அதுக்கு பிறகு வந்த பிரச்சனைகளால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நல்ல டவுனாக இருக்கையும் நிறைய ஆக்கள் வந்து வெளிநாட்டில் வந்து வேலைகள் எடுத்ததால் அவைக்கு அது பெருசாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தல. அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி குறைகிறதால அல்லது டவுனாக வாரதால ஸ்ரீலங்காவில் உங்களுக்கு வேலைகளில் பிரச்சனை வாரது குறைவு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களோட சந்தர்ப்பங்கள், அதாவது 100க்கு 75% பிள்ளைகள் வந்து வெளிநாட்டில் தான் வேலை செய்கிறபடியால் அவைக்கு வந்து அதனால உங்களுக்கு அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் பெருசாக பிரச்சனை வரையில்லை. ரெண்டாவது உங்களுக்கு படிச்சு கொண்டிருக்கே உங்களுக்கு ட்ரைனிங்னு சொல்லி ஒரு 6 மாதம் 5 மாதம்
இண்டஸ்ட்ரியில வேலை செய்யற ஒரு ட்ரைனிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும். அப்ப அந்த ட்ரைனிங்குக்கு போற பிள்ளைகள்ல வந்து பேர் வந்து அந்த ட்ரைனிங்ல நீங்கள் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணினா கிட்டத்தட்ட உங்களோட வேலையை கேரண்டி பண்ணி விடுவினோம். நீங்கள் டிகிரியை முடிச்சுட்டு வாங்கோ, திருப்பி வந்து தங்களோட ஆர்கனைசேஷன்லேயே ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள், அதாவது நீங்கள் கிராஜுவேட் பண்ண முதலே இண்டஸ்ட்ரியோட சேர்ந்து கனெக்ட் பண்ற சந்தர்ப்பங்கள் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. அது மாதிரி படிச்சு கொண்டிருக்கும் போது நிறைய சைட் விசிட்டர்கள் நிறைய செய்வீங்க, அல்லது உங்களோட கோர்ஸ் ஒர்க்குக்கு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரிக்கு போவீங்க. அப்போ நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ஏலியண்டாக இருக்காது உங்களுக்கு. என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியோட நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்பை அந்த உருவாக்குறதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் தருவோம். அதனால வந்து நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியை முதலே தெரியும். நீங்கள் கிராஜுவேட் பண்ணிக்க உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி பழக்கமா இருக்கும், என்னென்ன ஃபேர்ம்ஸ் இருக்குது, யார் அங்கங்க இருக்கணும். அதனால பெருசா பயப்பட தேவையில்லை. Professor Kanjana, I added one more point. While they are doing the studies, they are given opportunities to connect with the industry through site visits and all. So they don't have to worry about getting jobs in the industry. So, yeah. අපි පාඨමාලාව කරගෙන යනකොට ට්‍රේනින් යවන නිසා ඒගොල්ලෝ නිතරම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කනෙක්ට් වෙනවා. ඒකත් මේ අපිට තියෙන ප්ලස් පොයින්ට් එකක් හොඳ පැත්තක්. ඊට පස්සේ අපිට තව ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා. මේ QS ජොබ් එක හරි ස්ට්‍රෙස්ෆුල්ද? හරිම ඒකාකාරීද කියලා අහනවා. ඇයි කවුරු හරි මේ වාගේ ජොබ් එකක් කරන්න ඕන? ඇත්තටම මම මගේ අත්දැකීමෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති. මම මෝරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්යවරියක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු 7ක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රියේ වැඩ කරලා ආවේ. මම නම් කවදාවත් මේ වගේ අත්දැකීමක් ලැබුවේ නැහැ. මොකද QS කෙනෙක්ට කරන්න තියෙන වැඩ විවිධයි. එතකොට ඒකාකාරී නම් නෑ ජොබ් එක. සයිට් එකේ පොඩි වැඩ කොටසක් තියෙනවා, ඔෆිස් එකේ තියෙනවා, ඊට පස්සේ මීටින් තියෙනවා, ඩොකියුමන්ට් වල වැඩ තියෙනවා, ටෙක්නිකල් වැඩ තියෙනවා, විවිධාකාර වැඩ තියෙනවා. මං හිතන්නේ මම දකින විදිහට නම් QS ගේ රැකියාව මොනෝටනස් එහෙම නැත්නම් ඒකාකාරී නම් නෑ. ඒ ඇරුණාම ස්ට්‍රෙස්ෆුල්ද කියන එක අපි ඇත්තටම මේ වෘත්තිකෙක් QS කියන්නේ එන්ජිනියරු ෆීල්ඩ් එක හරි ඉන්ජිනියරින් හරි ආකිටෙක්චර් හරි ඒ හැම එකක්ම ගත්තාම ලෝයර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් මම කිව්වොත් ස්ට්‍රෙස් එකක් නෑ කියලා ඒක වැරදි. පොඩි ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම ප්‍රොෆෙෂනල්ටම තියෙන එකම මට්ටමේ ස්ට්‍රෙස් එකක් මිස විශේෂ ස්ට්‍රෙස් එකක් නම් QSට නෑ. එතකොට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්න, වෘත්තිකයෙක් වෙන්න, ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එකක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි බොරු කියන්නේ නැහැ. ඇත්තම කියනවා නම් යම්කිසි ඒ මට්ටමේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එකක් මිස අනිත් වෘත්තිකයන්ට වඩා වැඩි ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එකක් නම් QSට නැහැ. டாக்டர் மேனகா. ஓகே, கேள்வி வந்து உங்களோட ஜாப் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்குமான்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து இப்போ நீங்களோட ஜாப் வந்து நீங்கள் எப்படியும் எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷன்லையும் வந்து ஒரு லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்று இருக்கும். அது நீங்கள் QSன்னு சொல்லி இல்லை, இன்ஜினியர் இருந்தாலும், டாக்டர்ஸாக இருந்தாலும், லாயர்ஸாக இருந்தாலும், அதை மாதிரி எல்லா ப்ரொஃபஷன்லையும் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இருக்கத்தான் இருக்கும். அது எந்த வேலையில இருந்தாலும் இருக்கும். அது அப்போ நான் இல்லைன்னு சொல்லி நாங்கள் போய் சொல்ல விரும்பல. அதே நேரம் மெட்டாக்களோட கம்பேர் பண்ணிக்க பெரிய அளவில் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிற ஜாப்னு சொல்லி இல்லை. நீங்கள் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குங்க, நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும். என்னென்னா நீங்கள் யூஆர் டீலிங் வித் மணி, பெரிய பெரிய அமௌண்ட் ஃபண்ட்ஸோட டீல் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படியுமே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கத்தான் வேணும். ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்காது. என்னென்னா தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஜாப். அப்படியே நீங்கள் அதை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு ப்ரொஃபஷன் என்று சொல்லி கருதுகிற அளவுக்கு இல்லை. அதே மாதிரி உங்களோட சேலரி லெவலும் அப்படித்தான் இருக்கும். என்னென்னா நீங்கள் இப்போ மிடில் ஈஸ்டுக்கு கிராஜுவேட் போன உடனே 8 லட்சம் அப்போது சொன்னாங்க. அதிலே தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணினாக்கள் இப்போ மாதத்துக்கு 80 லட்சம் 90 லட்சம் எடுக்கிறாக்கள் கூட இருக்கணும். அப்போ அவை வந்து உண்மையாக மேனேஜ் பண்ணுறது பெரிய அளவிலான அமௌண்ட்டை, பெரிய அளவிலான நிதியை மேனேஜ் பண்ணிக்க உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கொஞ்சம் கூடினாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெவென்யூவும் கூடும். ஓகே, அது ஜென்ரலாக எந்த ப்ரொஃபஷன்லையும் எந்த வேலையிலையும் இருக்க வேண்டிய அந்த அளவான ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருக்குது QSல, இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ என்ற என்வாரன்மெண்ட் சொல்ல மாட்டோம். ஆனால் அது வந்து மேனேஜபிள். எந்த ஜாப்புக்கு நீங்கள் போனாலும் அது நீங்கள் அந்த ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் தான் QSலையும் இருக்கு. Right. Next question is whether you are to retire as a QS. Don't you have any possible opportunities to go up in the ladder?
ඔබට QS කෙනෙක් විදිහටමද පෙන්ෂන් ගන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් නෑ. ඔබ QS කෙනෙක් විදිහට පළමුවෙන්ම ජොයින් වෙනවා. රැකියාවට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබට ඔබ වෘත්තීය සුදුසුකම් තව අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගත්තාම සීනියර් QS කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔබට යම්කිසි ආයතනයක චීෆ් QS වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන quantity survey වෙන්න පුළුවන්. ඒ QS මාර්ගයෙන් ගියොත් ඒ නැත්තම් ඔබට ආයතනයක commercial manager කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. deputy CEO කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. CEO කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ආයතන ප්‍රධානියා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් DGM කෙනෙක්, AGM කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් QS ට යන්න ගොඩාක් step by step යන්න positions තියෙනවා. QS ට මේ අපේ ඉනිමගේ පඩියෙන් පඩිය උඩට නගින්න පුළුවන්. එතකොට QS විදියට කවුරුවත් අවුරුදු 5ක් 6ක් යනකොට QS ම තනතුරේ ඉන්නවා මම දැකලා නැහැ. අඩුම තරමේ සීනියර් QS වත් වෙලා තියෙනවා. ඔබ ඇකඩමික් එහෙම නැත්නම් මේ අපේ අධ්‍යාපන පැත්තට આવොත් ඔබට ලෙක්චරර් ජූනියර් ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදියට ජොයින් වෙනවා. සීනියර් ලෙක්චරර් ඊට පස්සේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් සීනියර් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් දක්වා යන්න පුළුවන්. එතකොට QS ට යන්න විවිධාකාර පැති තියෙනවා. ඔබට QS විදිහටම QS senior QS chief QS ප්‍රධාන ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට අනිත් පැත්තෙන් commercial manager කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ contract manager කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. contract administrator කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ විධායක ඉහළම මට්ටමේ CEO දක්වා ගිය QS ලත් අද වෙනකොට ඉන්නවා. ආණ්ඩුවේ ආයතනයක් ගත්තොත් AGM කෙනෙක්, DGM කෙනෙක්, GM කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් opportunity තියෙනවා. டாக்டர் மீனஹா கேள்வி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப QS ஒரு ஆள் ஜாயின் பண்ணினா ரிட்டையர் பண்ண மட்டும் QS தானா இருக்க வேணும் அல்லது வேற கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதாவது கரியர் லேடர்ல நீங்கள் ப்ரோக்ரஸ் பண்றதுக்கு ப்ரொமோட் ஆகுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உண்டு. அதுக்கு செவரல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இப்ப QS இருக்கிறாக்கள் உண்மையா ஒரு QS நீங்க ஜாயின் பண்ணினீங்களாண்டா அல்லது அசிஸ்டன்ட் QS இப்ப இமீடியட்டா ஜாயின் பண்றீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க குவான்டிட்டி சர்வேயரா வந்து ஒரு 5 வருஷம் மேக்சிமம் 5 வருஷத்துக்கு பிறகு நீங்கள் எப்படியும் உங்களோட ஜாப் ரோல் வந்து மாறும். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் QSன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ப்ராஜெக்ட் அசைன் பண்ணி அல்லது சீனியர் QS சீஃப் QS சொல்லி கொடுக்கலாம். அந்த QSலயே மேல மேல போறதுக்குரிய மெட்ட ப்ரொமோஷனல் ரூட்ஸ் இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட ஜாப் பேஸ் லெவலை சேஞ்ச் பண்ணி இப்ப கண்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அல்லது கமர்ஷியல் மேனேஜர் ஓகே அப்படி வேற வேற விதமான நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் இருக்கிற சேம் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து வேற வேற ஸ்ட்ரீம்ல வந்து நீங்கள் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிக்கொண்டே போகலாம். ஒரு நாளும் QSஆ ஜாயின் பண்றாக்கள் QSஆ இருந்ததில்லை. எப்படியும் சீனியர் QS சீஃப் QS பிறகு டிரெக்டர் லெவலுக்கு கூட நீங்க வரலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இப்போ எங்களோட கிராஜுவேட்ஸ் வந்து டிரெக்டர் லெவல்ஸ்ல இருக்கு. நீங்கள் உங்களோட ஓன் கம்பெனி ரன் பண்ணலாம். ஓகே ஸோ தேர் ஆர் சோ மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்போ நீங்கள் அதாவது உங்களோட ப்ரொஃபஷன்ல வந்து நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது. நீங்கள் என்ன மாதிரி க்ரோ பண்றதுக்கு நீங்கள் சரியா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பாவிச்சிங்கன்னு சொல்லி சொன்னா, சரியான எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஈஸியா ப்ரோக்ரஸ் பண்றதுக்குரிய எல்லா விதமான சந்தர்ப்பங்களும் இந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருக்குது. மற்றது இப்ப அகாடமிக்கு போனீங்கண்டா QS முடிச்சுட்டு அகாடமிக்கு போனீங்களாண்டா அங்கேயும் போய் நீங்கள் QSல வந்து அகாடமிக்கு போய் அப்புறம் லெக்சரரா போய் அப்புறம் சீனியர் லெக்சரர் ப்ரொஃபஸர் அப்படி டீன் வைஸ் சான்சலர் லெவலுக்கு நீங்க போகலாம். எனி ப்ரோக்ரஷன் லெவல் தேர் இஸ் நோ லிமிட். ஓகே ஸோ ப்ரோக்ரஷன்ல நீங்கள் எப்படியுமே QS வந்து QSஆ ரிட்டையர் பண்ண மாட்டீங்க. அதுதான் அந்த ஆன்சர். right thank you Dr. Menaha තවත් අපිට බොහොම important වැදගත්ම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ දවස්වල මැද පෙරදිග vacancy අඩුයි කියනවා. කිසිසේත්ම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දවස්වල සෞදි අරාබියාව ගත්තොත් construction boom එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බැලුවොත් විස්තර බැලුවොත් ගොඩාක් ලොකු මේ ඉතිහාසෙටම ආවේ නැති ලොකු projects මේ සෞදි අරාබියාවේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ දවස්වල. ඒ ඇරුණාම අපේ තවමත් ඩුබායි, කටාර්, ඕමාන්, බහරේන් වගේ රටවල තියෙන ජොබ්ස් උත් තියෙනවා. එතකොට මැද පෙරදිග ජොබ් අඩුවීමක් නම් තවම නම් අපිට පෙන්눔 කරන්නේ හුඟක්ම හිටිය සීනියර් QSලා ඉතා ඉහළ පඩිවලට සෞදි අරාබියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ හිටිය ඩුබායි, කටාර්, ඕමාන් වගේ රටවල ජොබ් මේ අලුත්
experience අඩු QS ලට open වෙලා තියෙනවා. ඒ ඇරුණාම අපිට තවත් තියෙන අලුත්ම opportunity එකක් තමයි මේ පිට රටවල වැඩ ලංකාවේ ඔෆිස් වලින් outsource කරනවා. ඒතර අපිට මැද පෙරදිගින් එනවා ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් නිව්සීලන්ඩ් වලින් UK වලින් කැනඩා වලින් ඒ වගේ රටවලින් අලුතෙන්ම එනවා outsource වැඩ. ඒ කියන්නේ QS වැඩ වෙන රටක ඉඳලා මේ ලංකාවේ කම්පැනි එකකට outsource කරනවා. ඒතර ලංකාවේ ඉඳගෙන අපේ අය ඒ වැඩ කරනවා. ඒක දැනට තියෙන අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මං හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන කම්පැනිස් 6ක් 7ක් නෙමෙයි 10ක් විතර දැන් මේ outsource වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ outsource කරන කම්පැනි වලත් සමහර වෙලාවට මේ මොරටුවෙන්ම out වෙච්ච ග්‍රැජුවේට්ස්ලා 80ක් 50ක් ඒ වාගේ වැඩ කරන ආයතනක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ මැද පෙරදිග ජොබ් අඩු වෙලා කියන එක ඇත්ත කතාවක් නෙමෙයි. එහෙම එකක් නෑ. ඩොක්ටර් මේනා Dr. Menha? Yeah, Professor, sorry, I got disconnected from your. Yeah. Yeah. So they asked whether there is a decline in job opportunities in Middle East. Right, okay. Yeah, we have job opportunities in Saudi Arabia and all. Yeah. Outsourcing opportunities are there. Yeah, okay. I got your answer, but I didn't hear the question. Okay. Currently, Middle East la job opportunities and the jobs opportunities குறையுதுன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கணும். அது குறையுது, அதில் குறைஞ்சதுன்னு சொல்லிச்சோன்னா என்ன செய்யறது உங்களோட ஜாப்புக்குன்னு சொல்லி. இப்போ மிடில் ஈஸ்டில் நீங்கள் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சில டைமில் சில நாட்டில் நல்ல பூம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பூமாக இருக்கேக்க இப்போ ஒரு பீரியடில் இப்போ துபாயில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தது. அப்புறம் அங்கே குறையேக்க பிறகு கட்டாரில் இப்போ கட்டாரில் பூம் பண்ணுது. இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட் சவுதி அரேபியாவில் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பூம்னு சொல்லிச்சேன்னா அதில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அப்போ நீங்கள் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு இடத்துல இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கூடி குறைஞ்சு கொண்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸால் அதனால பெரிய பாதிப்புகள் பெருசாக வர போறதில்லை. ஏன்னா நிறைய கம்பெனி இப்போ மிடில் ஈஸ்டில் இருந்தால் கூடி அவை இருக்கிற கம்பெனிஸ் அமெரிக்கன் பேஸ்ட் UK பேஸ்ட் கம்பெனிஸும் இருக்கு. அப்போ இதில் இருக்கிற ஜாப்ஸ் கூடுதலாக அவுட் சோர்ஸ்டாக இருக்கும். இப்போ மிடில் ஈஸ்டில் ஜாப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குறைஞ்சாலும் கட்டிடங்கள் கட்டுறது குறைஞ்சாலும் இப்போ நீங்கள் அவுட் சோர்ஸ் கம்பெனிக்கு வேறு நாடுகளுக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அவுட் சோர்ஸ்ல தான் வேலை செய்கிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு எப்பவுமே ஜாப் வந்து கொண்டே இருக்கு. என்னபடியால் நீங்கள் இப்போ ட்ரெண்டை வச்சுக்கொண்டு இப்போ ஒரு இடத்துல குறையுது என்னடா அந்த குறையில கூடுறத த்ரூ அவுட்டாக இருக்குது. இப்போ நாங்கள் இல்லையான்னு சொல்லலாம் அது. ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னொரு இடத்துல ஓப்பன் அப் இருக்கும். இப்போ ஒரு இடத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குறைஞ்சதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு இடத்துல ஓப்பனிங் அப் இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்போ நீங்கள் அதுகளை பார்த்து மார்க்கெட்டை ஸ்டடி பண்ணி ட்ரெண்டை பார்த்து எங்கே கூட இப்போ சொன்ன மாதிரி சவுதி அரேபியாவில் தான் இப்போ கிராஜுவேட் பண்ணுறாங்க கூட பேர் டார்கெட் பண்ணுறது. ஈவன் வேறு ஆல்ரெடி மிடில் ஈஸ்டில் வேலை செய்கிறோன்றாங்க கூட பேர் டார்கெட் பண்ணுறது சவுதி அரேபியாவில். ஏன்னா அங்கே சம்பளமும் கிட்டத்தட்ட 3 மடங்கு கூடவா மெட்ட நாடுகளை விட மெட்ட மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியை விட. அப்போ கூடுதலாக அங்கே தான் டார்கெட் பண்ணினேன். அப்போ அந்த இது கனெக்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கும். எப்போவுமே நீங்கள் தேடி எங்கே ஜாப் ஸ்டேபிளாக இருக்குதோ அங்கே போகக்கூடியதாக சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு இருக்கும். අපිට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ මොරටුවේ QS ග්‍රැජුවේට් කෙනෙකුගේ ප්‍රයිවට් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එක QS ග්‍රැජුවේට් කෙනෙකුගේ වෙනස? මම එතකොට මොරටුව ගැන කියන්නම්. මම පෞද්ගලික ආයතන ගැන විවේචනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද මොරටුව QS කියන්නේ? එතකොට නම්බර 1 තමයි අපි කිව්වා වාගේ මේ ආයතන බර ගානක RICS, AIQS, PAQS, IQSSL අපිට අවශ්‍ය බොහෝමයක් වෘත්තීය ආයතනවල ඇක්‍රඩිටේෂන් අපිට තියෙනවා. ඒතර රටවල් 25ක 30ක විතර මේක පිළිගන්න. ඊට පස්සේ අපි ආණ්ඩුවේ ආයතනයක් නිසා quality assurance අපේ තත්ත්ව සහතික ගැන අපි වගකීමෙන් කටයුතු කරා. ඒ ඇරුණාම මොරටුවේ තමයි දැනට ඉන්න වැඩිම හොඳම qualified staff එක ඉන්නේ. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ academically සහ professionally කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ වැඩ කරලා සහ අනිත් සුදුසුකම් වලින්. එතකොට තවමත් ලෝකෙ පිළිගන්නවා මේ ලංකාවේ තියෙන පළවෙනි නම්බර 1 මොරටුව QS graduate කියලා.
එතකොට මේ අපේ QS පාඨමාලාව BSc honours එකක්. අවුරුදු 4ක ස්පෙෂල් විශේෂ ඩිග්‍රී එකක්. එතකොට ඊට පස්සේ අපි සලකන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සර්විස් ඕගනයිසේෂන් එකක් කියලා. එතකොට අපි බිස්නස් ඕගනයිසේෂන් එකක් නෙමෙයි. අපි ඒක නිසා අපේ උපරිම සේවය ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ළමයින්ට. ඒක නිසා මම හිතනවා මොරටුවේ ඉන්න ළමයි තමයි දැනට ලෝකේ වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන QS ලා ලංකාවේ තියෙන ඩිග්‍රී වලින්. ඒ ඇරුණාම දැන්ට තියෙන දත්ත වලින් දකුණු ආසියානු කලාපයේත් වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන quantity surveying program එක තමයි මොරටුවේ QS program එක. ஓகே இதுல கேள்வி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் மொரட்டுவ யூனிவர்சிட்டி இவன் நாங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்டா இருந்தாலும் 40 வருஷத்துக்கு முதலே தொடங்கி இருந்தாலும் இப்போ ஒரு கடந்த ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நிறைய பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து QS டிகிரி ப்ரோக்ராம் கொடுக்குற நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அது சில பல குயிக் ரூட்னு சொல்லி யோசிக்கலாம், 2 வருஷத்துல முடிக்கலாம், 3 வருஷத்துல முடிக்கலாம். ஆனா அப்படி இருந்தாலும் இப்பவும் வந்து ரெகக்னிஷன் வரும்போது நீங்கள் இங்க வந்து நீங்க 4 வருஷம் செய்யறபடியால உங்களோட டிகிரி வந்து ஆனர்ஸ். அப்ப அதுக்குள்ள ட்ரைனிங் கம்போனன்ட்டும் இருக்குது, ட்ரைனிங்கோட சேர்ந்து ரிசர்ச்சும் இருக்குது. உங்களோட அதாவது மற்ற யூனிவர்சிட்டி எந்த ஒரு டிகிரிலையும் செய்யாத மாதிரி நீங்க ரிசர்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 வருஷத்துக்கு செய்வீங்க ஃபைனல் இயர்ல இருக்கேங்க. அப்ப அதனால வந்து சில ரெகக்னிஷன் அந்த அக்ரெடிட்டேஷனால இந்த குவாலிட்டி வைஸா உங்களுக்கு மொரட்டுவல ஆஃபர் பண்ற QS டிகிரி வந்து எப்பவுமே டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். அப்ப வென் யூ கிராஜுவேட், இப்போ கிராஜுவேட் பண்ணிக்க உங்களோட மொரட்டுவல இருந்து கிராஜுவேட் பண்ற ஒரு ஆள் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து கிராஜுவேட் பண்ற ஒரு ஆளுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்ப இண்டஸ்ட்ரியில வந்து சோஃபார் இந்த மட்டும் அந்த ரெகக்னிஷன் இருக்குது உங்களுக்கு. அப்ப நீங்க மொரட்டுவ கிராஜுவேட்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறது ஈஸி. மெயினா வந்து வெளிநாடுகள்ல வந்து ஈஸியா கிடைக்கிறது. அதே நேரம் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து வரும்போது அந்த காம்படிஷன் வந்து அவைக்கு கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும் மொரட்டுவ கிராஜுவேட்ஸோட கம்பேர் பண்ணிக்க. ஓகே, அப்ப நிறைய பேர் கிராஜுவேட்ஸா வெளியாடினம் குவான்டிட்டி சர்வேயிங் படிக்கணும், வேற இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வரையினம் வேலை செய்யணும், அதெல்லாம் ஓகே. ஆனா இப்ப ஈஸியா நீங்கள் ஒரு வேலை எடுக்கக்கூடியதா இருக்கிற தன்மையும் மற்றது உங்களோட ரெகக்னிஷன் மற்றது உங்களோட ஸ்டார்டிங் சேலரி வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரொஃபஷனோட மொரட்டுவ யூனிவர்சிட்டி இந்த மட்டும் அந்த ரெகக்னிஷன் உங்களுக்கு இருக்குது. ஓகே, அது மற்ற பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷனை விட கூட சம்பளம் எடுக்கணும், அதே நேரம் கூட ரெகக்னிஷன். சம்பளத்தை விட ரெகக்னிஷன் தான் முக்கியம். அதாவது வெளிநாட்டுல இல்லை, இப்போ லோக்கலா வந்து வேலை செய்யற ஆக்கள்ல வந்து லோக்கலா எங்களோட QSS குறைவு. ஏன்னாண்டா கனவேர் வெளிநாட்டுக்கு போறோடைய லோக்கலா வேலை செய்யற ஆக்கள் குறைவு. அதனால ஆக்கள் வந்து பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிக்க ஆக்களுக்கு லோக்கலா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கூட. ஆனா நீங்கள் வெளியிலன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அல்லது ஜென்ரலா கம்பேர் பண்ணிக்க லோக்கலோ வெளிநாட்டுலயோ மொரட்டுவ QSSக்குரிய ரெகக்னிஷன் வந்து இப்பவும் වැලිඩා தான் இருக்கு. ඒ ඇරුණාම මම තවත් පොයින්ට් එකක් එකතු කරන්න කැමති. තවත් කරුණක් අපි ගන්නෙත් අපේ ඉන්ටේක් ක්වොලිටි එක අපේට ගන්න ළමයිත් ඇත්තටම අපි මැත් ස්ට්‍රීම් එකෙන් ලොකු ඉසෙඩ් ස්කෝර් එකක් තියෙන ළමයි. එතකොට අපිට ඒගොල්ලන් ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් අපෙන් එළියට යන අයගේ ක්වොලිටියට ඒකත් බලපානවා කියලා මම කියන්න ලෑස්ති. මැත් ස්ට්‍රීම් එකෙන් ලොකු ඉසෙඩ් ස්කෝර් එකක් ගත්තු ළමයි තමයි අපිට මොරටුවේ QS ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එන්නේ. එතකොට අපේ අවුට්කම් එකම නැත්නම් අපි බිහි කරන QSට ඒකත් බලපානවා. ஓகே, இப்போ மெட்ஸில் வந்து இப்போ எங்களோட செட் ஸ்கோரை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் மெட் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிறதுல கூட செட் ஸ்கோர் எடுத்த பிள்ளைகளை வந்து கூடுதலாக QSக்கு எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் மேத்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் QSக்கு. அதே நேரம் நீங்கள் எனிவே யூனிவர்சிட்டி செலெக்ஷனுக்கு வர எல்லா பிள்ளைகளும் க்ரீம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அதுலேயும் வந்து மேத்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் வந்து ஹையஸ்ட் செட் ஸ்கோர் எடுக்கிற பிள்ளைகள் வந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் அவை வந்து அவைக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அவையோட கரியர் ப்ரோக்ரஷன் வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கு. இந்த கோர்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணினீங்கன்னு சொல்லி சொன்னோம். ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට මේ ඩිග්‍රී එකෙන් ෆස්ට් ක්ලාස් එකක්ම තියෙන්න ඕනද ජොබ් එකක් ගන්න? එහෙම එකක් නැහැ. ඔබ මේක ඉගෙනගෙන හොඳට දැනුම ගත්තොත් ඔබට
ජොබ් එකක් ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය මේක උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් ඉගෙන ගන්න මේ තියලා තියෙන විභාග කෝස් වර්ක් ඒ ටික කරන්න එතකොට මේ ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් බලන්නේ ඔබ මේ ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙන ඇකඩමික් කෙනෙක් වෙන අවස්ථාවේදී තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාම ගොඩක් විට ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා ඔබ උනන්දුයි වාගේ පේනවා නම් ඔබ ඉදිරිපත් වෙනවා නම් හොඳින් වැඩ කරනවා නම් ඔබේ කැපවීමක් පේනවා නම් ඔබට ජොබ් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒක නිසා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ජොබ් එකක් කරන්න ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් අවශ්‍ය නැහැ ડોક્ટર મેના ડોક્ટર મેનહા ડોક્ટર મેનહા Madam, it seems she has been disconnected. yeah There's been a connection interruption. connection interruption there is only one question regarding ragging එකත් හොඳයි මේ අහලා තියෙනවා රැග් එක ගැන ඇත්තටම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය කියන්න බොහොමත් සතුටුයි මේ විශ්වවිද්‍යාලය ගොඩක් රැගින් නැති බොහොම සාමකාමී අධ්‍යාපනයට බර විශ්වවිද්‍යාලයක් එතකොට මේ දෙමව්පියෝ ඉන්නවා නම් මම කියන්න ලෑස්ති බය වෙන්න එපා අපිට එහෙම රැගින් ප්‍රශ්නයක් නෑ මොරටුවේ ඔබේ දරුවාට නිදහසේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා ඒ බය හිතෙන් අයින් කරගන්න ஓகே ஒரு கேள்வி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கணுமா இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி அப்படி ஒன்று அவசியம் இல்லை உண்மையா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நாங்கள் டார்கெட் பண்றது நீங்கள் இப்போ அகாடமியால தொடர்ந்திருந்து லெக்சரர்ஸா வந்து அதுகளுக்கு நீங்கள் அல்லது ஹையர் ஸ்டடீஸ் பர்சியூ பண்ணணும்னு சொல்லி அகாடமிக் ரூட்ல போகணும்னு சொல்லி சொன்னா ஓரளவுக்கு சொல்லலாம் நீங்கள் கிளாஸை பற்றி கொஞ்சம் அக்கறைப்படணும்னு சொல்லி அப்படி இல்லாத இடத்துல வந்து நீங்கள் ஜென்ரலா 4 இயர்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட டிகிரியை எனி கிளாஸ் செகண்டோ செகண்ட் அப்பரோ செகண்ட் லோவரோ எனி கிளாஸ் அது பெருசா அது மெட்டர் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்கள் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணினோன்னு யூ வில் கெட் ஆனர்ஸ் டிகிரி அதனால அதை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் வேலைக்கு போகலாம் அது ஒன்று அப்படியாலே நீங்கள் கிளாஸ் வந்தா கட்டாயம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்தா தான் சர்வை பண்ணலாம் இல்லாட்டி இல்லையாண்டு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை ஏன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி அப்ப எல்லாருக்குமே வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வரும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில சேர்ந்த பிறகு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ரேகிங்கை பற்றி கேட்டிருக்கீங்கன்னா அது ஒரு பிரச்சனையாவே நீங்கள் எடுக்க தேவையில்லை யோசிக்க தேவையில்லை கம்ப்ளீட்டா டிபார்ட்மெண்ட் லெவல்லையா இருக்கட்டும் யூனிவர்சிட்டி லெவல்லையா இருக்கட்டும் அது வந்து மானிட்டர் பண்ணி இப்ப கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இல்லையான்னு சொல்லியே சொல்லலாம் ரேகிங் வந்து அப்படி ஒரு விஷயமே இல்லையான்னு சொல்லி என்னுடைய அதை வந்து ஒரு கோர்ஸ் செலெக்ஷனுக்கு வந்து அதை யோசிச்சு இதுக்கு வரலாமோ வராம விடலாமோ ரேகிங் இருக்கோ இல்லையோ அல்லது நீங்கள் வேற கம்யூனிட்டில இருந்து வாரீங்க இப்ப இதுல வந்தா நீங்கள் மெட்டாக்களோட மிங்களாவீங்களோ இல்லையோ அந்த மாதிரியான பயன் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லா விதமான கம்யூனிட்டியும் மொரட்டுவல் இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இருக்குது அப்படியால நீங்கள் அந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து நீங்கள் பெருசா யோசிச்சோ பேரண்ட்ஸ் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தா அதெல்லாம் யோசிச்சு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை දැන් අපි මේ වැඩසටහනේ අවසානයේට ඇවිල්ලා තියෙනවා තවත් අපිට ප්‍රශ්න නැහැ මම විශේෂයෙන්ම මේ ඩිස්කෂන් එක ඕගනයිස් කිරීම ගැන අපේ ෆස්ට් ඉයර් පළමු වසරේ සිසුන්ට මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනයි ඇත්තටම මේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාට ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම මේ පළමු වසරේ ප්‍රමාණ සමීක්ෂක සිසු දරුදරියන්ට ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේක සංවිධානය කිරීම ගැන thank you முதலாம் வருட மாணவர்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி செய்த ஒழுங்குமுறைகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்றோம் என்னன்னு சொல்லிச்சேன்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ப்ரோக்ராம் என்னடா இப்ப நீங்கள் A-level ரிசல்ட்ஸ் வந்தா அப்புறம் கனவேருக்கு இந்த கேள்விகள் இருக்கும் எந்த கோர்ஸை செலக்ட் பண்றது எது நல்லம் எது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லி அப்ப இப்படியான ஒரு ப்ரோக்ராமை செய்து எங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தந்து உங்களோட கதைக்கிறதுக்கு ஷேர் பண்றதுக்கு முதலாம் வருட மாணவர்களுக்கு நன்றி
අපේ මේ වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට ආචාර්යවරු දෙපළටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අපි මේ දැනුවත් කිරීම අපේ ලින්ක් එක ගැන දැනගෙන අපිත් එක්ක සහභාගී වෙච්ච හැම කෙනෙකුටම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.